ఇచ్చినటువంటి సిలబస్ చూడండి ఒకసారి. దిస్ ఈజ్ ద tspsc సిలబస్. సో ఈ సిలబస్ని అంతటిని కూడా I segregated in different parts, right? So how I am segregating, 7 parts I have to segregate. If you once you have to see the syllabus, so you will afraid, right? So that's why I segregated. How I am segregated, you have to see. First topic you have to select as a dimensional analysis, right? Dimensional analysis. In dimensional analysis, what is there? So units and dimensions you know in intermediate syllabus, right? So from this dimensions we have to discuss here, right? So this is the మితి ఫార్ములాలు అని మనం ఇంటర్మీడియట్లో నేర్చుకుంటాం. సో దాంట్లో ఉన్నటువంటి డైమెన్షన్ ఎనాలసిస్ మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. సో దాంట్లో నుంచి మనకు 2009లో అయితే క్వశ్చన్ రాలేదు, కానీ ఇప్పుడు మాత్రం మనం ఒక క్వశ్చన్ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత సెకండ్ పార్ట్ మనకు వెక్టర్ ఆల్జబ్రా అండ్ వెక్టర్ క్యాలిక్యులస్. వెక్టర్ ఆల్జబ్రా అండ్ వెక్టర్ క్యాలిక్యులస్. So vector algebra means you have to get the parallelogram theorem and cross product and dot product. So those things, planar equations, so those things will come. In vector calculus, Stokes theorem, Green theorem, Gauss theorem, so those theorems will come in vector calculus. This is very very important topic. So from this 4 questions will come, right? So 4 questions. Last 2019 also from this area questions came, right? Next linear algebra. So in linear algebra, so you have to discuss about the matrix methods and multiplication techniques and determination techniques, Cayley-Hamilton theorem, right? So eigenvalues and eigen functions, so those things will come in linear algebra. This is also very very important. Compulsory 3 questions we have to expect from linear algebra. Next differential equations. So here first order differential equation, second order linear differential equation, special functions are there according to your syllabus. Once again you have to see here. So your differential equations of first order and second order and special functions. So what are those special functions? Hermite function, Legendre function and so Legendre function is there. So these function, Legendre function, so those functions are there, those are the special functions. These are very very important. In the last 2009, so last 2009 JL paper, so these questions are not covered, so differential equation questions. But now the question we have to expect, 3 questions we have to expect. So next Fourier series, Fourier and Laplace transforms are there. So this Fourier series and Fourier transforms also we have to expect 3 questions. Complex analysis is a very very important topic. Compulsory questions will come from the complex analysis, right? So last time this topic is not there, not covered in 2019 JL, but this time compulsory questions will come 2 or 3. Next last topic is elementary probability theory. So in elementary probability theory, 3 probability distributions are there. One is the Poisson distribution and normal distribution, and so Poisson distribution, normal distribution, so binomial distribution is there. 3 distribution functions are there. So among these 3 any question will come in your exam, and central limit theorem is also is there according to your syllabus. So this syllabus I segregated in 7 parts. Now once again you have to see ఈ syllabus mathematical methods లో ఉన్న physics లో ఉన్నటువంటి syllabus ను నేను 7 పార్ట్స్గా సెగ్రిగేట్ చేసిన. అంటే మీరు ఇది ఒక 2 days 1 dayలో చదివేయచ్చు, ఇది ఒక 1 dayలో చదివేయచ్చు, ఇది ఒక 1 dayలో చదివేయచ్చు, ఇది ఒక 2 daysలో చదివేయచ్చు, ఇది ఒక 1 dayలో చదివేయచ్చు, ఇది ఒక 1 dayలో చదివేయచ్చు, ఇది ఒక 1 dayలో చదివేయచ్చు. సో టోటల్ 14 daysలో యూ హ్యావ్ టు ఫినిష్ ది సిలబస్ mathematical physics, right? So that's why you have to concentrate like this. So segregate the things and you concentrate, you will get the more idea. So what are the references are there? So each and every topic will give one reference book, because so we are PG level exam, right? So the PG level exam means we have to refer many books, correct? So that's why you need the institute coaching. Institute coaching, why you need institute coaching? This is 6 months time is there. Within the 6 months you have to read the GS paper also. Within the 6 months you have to read the 9 papers. You unable to read, correct?
So that's why we are giving the coaching. So we are refer so many books. So from those books we have to give so many problems also. That is the thing. Suppose you have to see for mathematical physics, H.K. Das, this is a nice book. So higher engineering mathematics physics, B.S. Grewal. So this book is very nice book for referring the differential equation and vector algebra and linear algebra and matrix method. So right. So for those things, the higher engineering mathematics B.S. Grewal is very important book. So next, advanced engineering mathematics, Erwin Kressig's and complex variables. So these series are most popular series, right? So many problems are there in the SCAM series. Okay, so most popular series. So many problems we have to solve in our live classes from the complex analysis. Now you have to see tensors and vectors and tensor analysis with application. Last time 2009 JL. సో టెన్సార్ నుంచి మనకు క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి, కానీ ఈసారి టెన్సార్ మనకు సిలబస్లో లేదు. ఏమున్నది మనకు సిలబస్లో? వెక్టర్ ఉంది, వెక్టర్ ఆల్జెబ్రా అండ్ వెక్టర్ క్యాలిక్యులస్ ఈజ్ దేర్, రైట్? సో వెక్టర్ ఆల్జెబ్రా, వెక్టర్ క్యాలిక్యులస్ మన సిలబస్లో ఉంది కాబట్టి సో యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ దిస్ బుక్ ఫర్ వెక్టర్ ఆల్జెబ్రా అండ్ వెక్టర్ క్యాలిక్యులస్. నెక్స్ట్ మ్యాథమెటికల్ ఫిజిక్స్, B.D. Gupta, this is the Indian author book. Mathematical physics, Satya Prakash, maybe in your MSc. So maybe you are referring this book. So maybe this book also you have to refer, no problem, right? So 7 references I gave, 7 references, not only 7 reference, so many generals, mathematical generals also we have to consider, advanced generals also we have to consider, and we will give the notes to you. So what questions came in 2009 once mathematical methods of physics? So some important questions I selected, not all questions, I selected some questions. Okay, so for demo purpose I selected, once you have to see. So those questions you have to see here. So what are those questions you have to see? Right. So mathematical methods of physics. Suppose in 2009, so they are asking these questions, right? 2008 notification, but in 9 they gave the exam, right? First you have to see, if del dot A is equal to 0, what is the first question? For vectors, if del dot A is equal to 0, then del cross A is equal to what? They are asking. So A is equal to 0, B is equal to del cross A, del cross A, C is equal to minus del cross A, D is equal to del dot A. Suppose you have to see how we have to solve. This is the vector identity question. Already you know the vector identity. So del cross A is equal to, what is our vector identity? So del into del dot A minus del square A. This is the vector identity, right? మనకు ఒక ఐడెంటిటీ ఉంది, అంటే ఇది సదిశ సూత్రాలలో మనకు ఉన్నటువంటి ఒక సూత్రం. సో ఏంటిది నాన్న ఇది? ఈ వెక్టర్ ఐడెంటిటీ నుంచి మనం ఆన్సర్ రాబట్టాలి. సో డెల్ క్రాస్ ఏ, ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎవడున్నాడు? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. సో వాట్ ఈస్ దేర్? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈస్ దేర్, డెల్ క్రాస్ ఏ ఈస్ దేర్. బట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వాట్ దే గేవ్ ద డాటా? సో డెల్ డాట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. So you have to substitute del into del dot A is equal to 0, you have to substitute here minus del square A. 0 into something is equal to 0, so therefore minus del square A. So what is the answer? Minus del square A is the answer. Very simple. 2009 paper is very simple, right? But now the paper standard is very high, because 2009 to 2022, so many years pass out people are coming, right? So our competition also more and more, so our standard also more and more. So that's why compared to the group 1 preliminary exam, so our JL paper also will set like that, right? So don't concentrate, paper will be easy. So paper will come as tough as, right?
So that's why you need the quotient, right? So now you have to see, so what is the first question answer? Del cross A is equal to minus del square A. The second question you have to see, the second question also from linear algebra, this is from matrix question, the transpose conjugate of matrix A. So what is the transpose conjugate of matrix A? Once again you have to see, transpose A transpose. A transpose means you have to rows change into the columns, and columns you have to change into the rows, then it will become as a transpose matrix. So what they are writing? Transpose conjugate of matrix. Transpose conjugate. So the transpose conjugate of matrix is equal to this transpose conjugate, we call it as A dagger. A dagger. So what we call it as? A dagger. A dagger is equal to transpose conjugate of the matrix. So the transpose conjugate of the matrix A dagger, transpose conjugate of the matrix A dagger, so how it will be there? Is equal to negative of the matrix. So A dagger is equal to what they are giving? Minus A. A dagger is equal to minus A. Suppose you have to see A dagger is equal to minus A. Then that matrix what we call, they are asking. This is the definition of the matrix only, right? In quantum mechanics also this one will come. So if A dagger A is equal to, we call it as A dagger A is equal to, we call it as Hermitian matrix. Which matrix it is? If A dagger A is equal to Hermitian matrix, right? So it is A dagger, what they are giving? A dagger is equal to minus A. A dagger is equal to minus A, what we call it as? Anti-Hermitian or skew Hermitian matrix. Which matrix it is? Skew Hermitian matrix, right? A dagger minus A is equal to skew Hermitian matrix. So what is the Hermitian? Hermitian definition is equal to A dagger is equal to A. So what is the symmetric matrix? Symmetric matrix A transpose is equal to A. So what is the skew symmetric matrix? A dagger is equal to minus A. So what is the orthogonal matrix? A transpose is equal to I. This is the definitions of the matrices. Very, very important. So what is our answer? A dagger is equal to minus A. That matrix we call it as a skew Hermitian matrix. Very, very important concept, right? So A dagger is equal to minus A, skew Hermitian matrix. What is A dagger? So transpose conjugate of matrix, we call it as a dagger matrix. Clear? So now, so same from matrix, this model is very, very important. So one of the eigenvalue of the matrix, this is the 3 cross 3 matrix. So when 3 cross 3 matrix, one of the eigenvalue of the matrix is equal to 1. Then other two eigenvalues, what are the other two eigenvalues? Suppose you have to see here, suppose first, if it is a 2 cross 2 matrix, 2 eigenvalues it will come. So if it is a 3 cross 3 matrix, how many eigenvalues it will come? 3 eigenvalues it will come. If it is 4 cross 4 matrix, 4 eigenvalues it will come. So there is a procedure is there. So what is the procedure? First you have to see A minus lambda I, modulus of A minus lambda I is equal to 0. This is the characteristics equation. First you have to write the characteristics equation. What is A? A is equal to this matrix. So what is the lambda? Lambda is a eigenvalue. What is the I? I is the unit matrix, right? So if it is a 3 cross 3 matrix, so 1 0 0 0 1 0 0 0 1 you have to take for I, right? So A minus lambda I is equal to 0. This is the characteristics equation. First to find this characteristics equation, so you substitute, you solve, so it will take the time. So not in our exam, 150 questions are there. So we have to do in 150 minutes. How many questions are there? 150 questions are there. In how many minutes we have to do? 150 minutes we have to do. So that's why, so it will take more than 1 minute. More than 1 minute.
So less than 1 minute we have to do the question. So that's why how we have to see. First you have to see the diagonals, right? In the diagonal, the first eigenvalue is 1. Those second eigenvalues are, what are their eigenvalues? 0 and minus 1. So simply you have to select like that. 0 and minus 1 so are the eigenvalues of that matrix. Otherwise you have to calculate, and then third order equation it will come. So those third order equation you have to solve, it will take the time, so big procedure. So now you have to find out like this. So for sample I gave the 3 questions, but how many questions possibilities are there? So the possibility is 18 to 17. 18 to 17 questions will come, right? So how many questions will come in JL from the mathematical physics? 18 to 17 questions will come. How many parts are there? Only 7 parts are there. Don't afraid, big mathematical physics is big. So not mathematical physics is big. Only 7 parts I segregated. How many parts I segregated? Only 7 parts I segregated. Within the 7 parts, suppose you have to see here, mathematical physics, only 7 parts I segregated. One is the dimensional analysis, vector algebra and vector calculus, linear algebra, differential equation, Fourier series and Fourier transform and Laplace transform, complex analysis and elementary probability theory. So these 7 chapters you have to concentrate. So you will get, so like this scope is there, right? So scope is there to get the chance. How many marks it will come? So 18 marks it will come from the mathematical physics. So these many books we have to prefer. So from the mathematical physics, right? Each and every paper I gave 7 reference books, right? Now we have to see the second topic. So what is the second topic? Classical mechanics. So in physics something is there. What is something is there? Some concrete things are there, some abstract things are there. మన కళ్ళకు కనపడేది ఒక శాస్త్రం ఉంది, మన కళ్ళకు కనపడని ఒక శాస్త్రం ఉంది. సో మనకు కళ్ళకు కనిపించేటటువంటి శాస్త్రమే ఇది క్లాసికల్ మెకానిక్స్. సో మీ లైఫ్కు చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది క్లాసికల్ మెకానిక్స్ అనేది. అంటే ఈ క్లాసికల్ మెకానిక్స్లో ఉన్నటువంటి థింగ్స్ అన్నీ కూడా మీరు చూస్తున్నవి, మీరు చేస్తున్నవి, మీరు నేర్చుకున్నట్టు అనుభూతి కలుగుతుంది క్లాసికల్ మెకానిక్స్. అదే క్వాంటమ్ మెకానిక్స్, న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ మీరు చదువుకున్నట్లయితే, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ మీరు చదువుకున్నట్లయితే అది మీ లైఫ్కు అనుగుణంగా ఉండదు. ఎందుకంటే అది అబ్స్ట్రాక్ట్ థింకింగ్లోకి మిమ్మల్ని పంపిస్తుంది, రైట్? సో ఇది ఏం చేస్తుంది? అనుకూలంగా ఉంటుంది, మనం చేసేటి ఉంటాయి. సపోజ్ మీరు బస్సులో ఉన్నారు, డ్రైవర్ బ్రేక్ వేసింది అనుకో సడన్గా, రైట్? సో వాట్ విల్ హ్యాపన్? ఇమీడియట్లీ యూ ఫెల్ డౌన్ టు ఇన్ ఫ్రంట్. సో బికాస్ ఆఫ్ ద Newton's first law, that is the law of inertia. So like this you able to experience all these things by using the classical mechanics. So this is the tspsc syllabus. So tspsc వాళ్ళు మనకి ఇచ్చినటువంటి సిలబస్ ఏంటిది అంటే క్లాసికల్ మెకానిక్స్లో ఇది. సో ఈ క్లాసికల్ మెకానిక్స్ను కూడా నేను సెగ్రిగేట్ చేసిన, చూడండి ఫస్ట్. సో ఇది చూస్తే మీకు భయం అవుతుంది. ఫస్ట్ సెగ్రిగేట్ నేను 8 పార్ట్స్గా సెగ్రిగేట్ చేసుకున్నా క్లాసికల్ మెకానిక్స్. ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటిది? న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్. విచ్ పార్ట్ ఇట్ ఈస్ నానా? న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్. కంపల్సరీ న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ నుంచి మనకు ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. హౌ మెనీ లాస్ ఆర్ దే? 3 laws are there. One is the law of inertia, another one is the Newton's second law of motion, another one is the action and reaction. 3 laws are there. So 3 laws are there, 3 applications are there. So from those we will get the question. So their rocket motion and variable mass system and everything is there in the Newton's laws of motion. How many questions will come? Maybe 1 or 2 questions will expect from the Newton's law of motion. Next, dynamical system. This is very, very important. So body is a dynamical body, dynamical system. So 3 questions you have to expect from the dynamical system. What are there in the dynamical system? Phase space, stability. So those things we have to discuss about the, so Lama space, phase space, those things we have to discuss in dynamical system. Now you have to see central force of motions. This is very, very important topic. Central force of motion. So suppose you have to see the Coriolis force and virtual forces. So those forces we have to discuss. It is also very, very important.
3 questions we have to expect from tspsc JL. So now two body collisions. So collision means bombarding the two particles, right? Suppose you have to see Raman effect also collision, and Rutherford scattering also collision. So many collisions are there in this universe. So those people will ask, so elastic collision, inelastic collision, and semi-elastic collision also is there. 3 types of varieties of collisions are there. How we have to segregate the collision? By using the coefficient of resistivity. So we have to use the segregate the collisions, whether it may be elastic, whether it may be inelastic, whether it may be semi elastic collision. So we have to segregate 3. So how many types of collisions are there? Head-on collision is there, 2-dimensional collision is there, 3-dimensional collision is there. So what is the 2-dimensional collision? The collision can take place in plane. So that type of collision we call it as a 2-dimensional collision. So if it is collision takes place in space, so that is a 3-dimensional collision. What is the linear collision? So collision will take place head-on collision. So that type of collision we call it as a linear collision. So according to our syllabus, so 2 body collisions are there, 2 bodies bombarding each other. So those from those, so we have to get compulsory 1 question. So that is the very important. Next, rigid body dynamics. It's very important. Rigid body dynamics, because bodies are many types of bodies are there, many varieties of bodies are there, because spherical body, cylindrical body, vertical body, straight body, so solid sphere, hemisphere, so like that many spheres are there. So from that we have to find out the moment of inertia. So parallel axis theorem and perpendicular axis theorem, so many theorems are there, no? So those questions will come, and rigid body dynamics. This is also very important topic. 4 questions will we have to expect from rigid body dynamics. Next, generalized coordinates. These are very important. Without generalized coordinates, so we cannot explain the system, right? So by using the generalized coordinates, cyclic coordinates, what are the cyclic coordinates, what is the generating functions, so those things we have to explain in the generalized coordinates. Next, periodic motion. This is also very important. Periodic motion means small oscillation. What we are finding here? So we are finding the modes of the vibrations. So if it is suppose you have to take a linear coupling, 1 coupling system, 2 coupling system, 3 coupling system, like that. So you have to oscillate. So we will get the frequency and the types of modes. So we have to find out by using the small oscillations or periodic motion. Next, last one is special theory of relativity. So what is the special theory of relativity? It is a related to light. It is a related to light. Who introduced this one? Einstein obviously introduced in 1905 special theory of relativity. In special theory of relativity, what are there? Galilean transformations, Rutherford transformations, and length contraction, time dilation, and mass variation, and energy mass principles, kinematics of the radiation, so kinematics of the relativity. So those things we have to 4 vector forms. So many varieties are there. So those things we have to discuss in special theory of relativity. So entire syllabus. So entire syllabus, classical mechanics entire syllabus, I have to segregate in terms of 8 parts. In terms of 8 parts, right? So this is very important parts. So like this you have to concentrate, within 8 days you have to finish. So laws of motion 1 day you have to take. So dynamical variable another day you have to take. So this is another day, 5th, 6th, 7th. Only within 8 days you have to concentrate. You will finish the classical mechanics. After some time you have to revise. So very easy classical mechanics, because all the things will observe. Expect special theory of relativity, because particle will move with light velocity. That's why we call it as a special theory of velocity. So now what are the reference books? Suppose you have to see here, Classical Mechanics, Edward Goldstein. This is a nice book, right? So maybe you heard this book. So this book is very nice, Edward Goldstein. Next, one more classical mechanics also available, Classical Mechanics, G. Arul Das. Oh, రెండో లాంగ్వేజ్ కావాలి, తెలుగు కూడా కావాలా? సరే, నో ప్రాబ్లం. సో క్లాసికల్ మెకానిక్స్లో మనకు ఏముందినా, అరుల్ దాస్ అనేటటువంటి ఒక బుక్ కూడా మనకుంది. నెక్స్ట్ క్లాసికల్ మెకానిక్స్లో అన్ ఇంట్రడక్షన్ టు మెకానిక్స్,
So this is very nice book for an author. So maybe UG purpose book, but you have to take this book. This book is very nice. An Introduction to Mechanics, Klohener Co. ఇది చాలా మంచి బుక్. నెక్స్ట్ లెగ్రాంజియన్ డైనమిక్స్. మనకు లెగ్రాంజియన్ డైనమిక్స్, హామిల్టోనియన్ డైనమిక్స్ అని రెండు ఉంటాయి. కంపల్సరీ మనకు క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద లెగ్రాంజియన్ డైనమిక్స్? టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కెనెటిక్ ఎనర్జీ మైనస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. అంటే సో మనకు మొత్తం శక్తి ఈజ్ ఈక్వల్ టు గతిజ శక్తి మైనస్ స్థితిజ శక్తిని చేస్తే మనకు ఎవడొస్తాడు అంటే లెగ్రాంజియన్ థీరమ్ వస్తుంది. ఒకవేళ టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కెనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ చేస్తే ఎవడొస్తాడు? హామిల్టోనియన్ వస్తుంది, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ద ఎనర్జీ ప్రిన్సిపల్స్ ఓన్లీ ఇన్ రిజిడ్ బాడీ డైనమిక్స్. సో రిజిడ్ బాడీ డైనమిక్స్ అంటే దృఢ గతి శాస్త్రము. ఈ దృఢ గతి శాస్త్రం నుంచి మనకు ఈ ఏమోడు వస్తాడు? లెగ్రాంజియన్ హామిల్టోనియన్ డైనమిక్స్ వస్తుంది. సో ఈ స్కామ్ సిరీస్లు అని చెప్పినాయి కదా, ఇవి పాపులర్ సిరీసెస్ ఇన్ త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్, రైట్? సో ఈ లెగ్రాంజియన్ డైనమిక్స్ దాంట్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ బుక్లో ఆ బుక్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని దాదాపుగా మ్యాక్సిమం మీకు చేయించడానికి నేను ట్రై చేస్తాను. నెక్స్ట్ మనకి ఏమున్నది అంటే క్లాసికల్ మెకానిక్స్ బై జాన్ మైకెల్ ఫిన్. ఇది చాలా మంచి బుక్. సో చాలా మంచి బుక్, రైట్? క్లాసికల్ మెకానిక్ జేసీ ఉపాధ్యాయ మేబీ ఇన్ యువర్ ఎంఎస్సి, అంటే మీరు చదువుకున్నటువంటి మాస్టర్స్ డిగ్రీలో మీరు ఈ బుక్ చదివి ఉంటారు, జేసీ ఉపాధ్యాయ. జేసీ ఉపాధ్యాయ మీకు మార్కులు రావడానికి పనిచేస్తుంది, దేంట్లో ఎంఎస్సిలో స్కోర్ చేయడానికి పనికొస్తుంది, కానీ మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో పనికిరాదు. అర్థమవుతుందా? సో కానీ మీకు ఒక రెఫరెన్స్ ఇచ్చిన క్లాసికల్ మెకానిక్స్ జాన్ ఆర్ టేలర్, ఈ బుక్కులు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ బుక్కులు. సో ఓకే, సో ఇన్ని బుక్కులు మీరు 7 బుక్కులు కొనుక్కొని, సో 7 బుక్కుల్లో 700 పేజెస్ ఉన్న బుక్కులు కొనుక్కొని సో మీరు చదువుకునే అంత టైం ఉండదు, రైట్? ఒక్కొక్క సబ్జెక్టుకు 10 బుక్కులు ఉన్నాయి. సో 10 కాదు 100 బుక్కులు కూడా ఉన్నాయి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ మీద కూడా బుక్కులు రాశారు. ఇప్పుడు స్పెషల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ మీద 4 బుక్కులు ఉన్నాయి, రైట్? సో వీళ్ళే పబ్లికేషన్ ఇవి. సో 4 బుక్కులు కొనుక్కొని ఓన్లీ 1 మార్క్ 2 మార్క్స్కి వచ్చేదానికి మీరు టైం వేస్ట్ చేయలేరు కదా. కాబట్టి మీకు కోచింగ్ సెంటర్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో మనకి ఏమి క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి అంటే 2009లో క్లాసికల్ మెకానిక్స్ నుంచి మనకు క్వశ్చన్లు ఎట్లా వచ్చినాయో చూద్దాం. 2009లో క్లాసికల్ మెకానిక్స్ నుంచి మనకు క్వశ్చన్లు ఎట్లా వచ్చినాయో చూద్దాం, రైట్? సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సీ హియర్. చాలా ఈజీ నాన్న. 2009 పేపర్ ఈజ్ డెడ్ ఈజీ. అంటే బేస్డ్ ఆన్ నేను సిఎస్ఆర్కు కోచింగ్ ఇస్తున్నా కాబట్టి నా దృష్టిలో చూస్తే అది చాలా డెడ్ ఈజీ. కానీ మీరు ఎప్పుడో చదివి ఉంటారు, 2009 పాస్ అవుట్, 2010 పాస్ అవుట్, 2011 పాస్ అవుట్, 2013 పాస్ అవుట్, అంటే ఇన్ని రోజుల కింద పాస్ అవుట్ అయిన వాళ్ళు ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలంటే మీకు కష్టం అనిపిస్తుంది. కానీ మీరు ఇష్టంగా చదివి దాన్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఫిజిక్స్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. అంటే మీకు చెప్పే టీచర్ని బట్టి కూడా ఫిజిక్స్ ఈజీయా హార్డా అని మీరు ఎనాలిసిస్ చేయొచ్చు. ఒకసారి చూడండి క్వశ్చన్లు ఎట్లా వచ్చినాయో. నేను ఒక్కొక్క పేపర్లో మీకు 3 క్వశ్చన్స్ మాత్రమే నేను ఇవ్వగలిగిన, ఎందుకంటే ఇది డెమో. మనము క్లాస్లో మీరు జాయిన్ అయితే మనం డైలీ, సో ప్రతి క్లాస్లో మనం డైలీ 5 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తాం. ప్రతి సండే కూడా మనకు టెస్ట్ సిరీస్ ఉంటుంది. ఆ టాపిక్లు కవర్ అయిన దాన్ని బట్టి మనకు టెస్ట్ సిరీస్ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. సో ఏమున్నది నాన్న? లెగ్రాంజియన్, 1 టైప్ ఆఫ్ లెగ్రాంజియన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్. యాక్చువల్లీ మనకు తెలుసు వాట్ ఈస్ ద లెగ్రాంజియన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్. సో డి బై డిటి ఆఫ్ దో ఎల్ బై దో క్యూఐ డాట్ మైనస్ దో ఎల్ బై దో క్యూఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈజ్ ద లెగ్రాంజియన్ జనరల్ ఈక్వేషన్, రైట్? సో లెగ్రాంజియన్ జనరల్ ఈక్వేషన్, బట్ ఇన్ కోఆర్డినేట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్యూఐ, ఈ క్యూఐ అనేటటువంటి పొజిషన్ కోఆర్డినేట్ను సో వాడు ఏమి ఇచ్చిండు? టీటాలో మార్చుకున్నాడు. అర్థమవుతుందా? సో టీటాలో మార్చుకున్నాడు. ఇది లెగ్రాంజియన్ ఫండమెంటల్ ఈక్వేషన్. దిస్ ఈజ్ ద లెగ్రాంజియన్స్ ఫండమెంటల్ ఈక్వేషన్. దో బై దో టీ ఆఫ్ దో ఎల్ బై దో క్యూఐ డాట్ మైనస్ దో ఎల్ బై దో క్యూఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈజ్ ద ఫండమెంటల్ లెగ్రాంజియన్ ఈక్వేషన్. సో దీంట్లో వాడు ఏమి ఇచ్చిండు అంటే ఒక కోఆర్డినేట్, జనరలైజ్డ్ కోఆర్డినేట్ క్యూఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టీటాలో ఇచ్చిండు. చూడనైనా ఫస్ట్ దో బై దో టీటా అంటే ఇది కాదు, కరెక్ట్? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. దో బై దో టీటా ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. సో సెకండ్ వన్ దో బై దో టీటా డాట్, ఇది కూడా కాదు, రైట్?
Third one you have to see, dou by dou t is there. So dou L by dou theta dot. So what is there? Dou L by dou qi dot. Fit ayindi. So dou L by dou theta, dou L by dou qi. So instead of theta, this answer will fit. So that's why our answer is C is correct. It's a very very important. అంటే మనకు ఒక జనరల్గా ఒక ఫార్ములా తెలిస్తే ఆ ఫార్ములాను ఇచ్చిన దాంట్లో మనం అప్లై చేస్తే వెరీ వెరీ ఈజీ, రైట్? సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కూడా చాలా ఈజీ. సో చూడండి అన్న, నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చిండు? ద డిఎల్ఎంబర్ట్స్ ప్రిన్సిపల్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్. ఇది క్లాసికల్ మెకానిక్స్లో మీకు ఈ లెగ్రాంజియన్ హామిల్టోనియన్ డిఎల్ఎంబర్ట్స్ ప్రిన్సిపల్ లేకుండా మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండదు దయచేసి. అందుకనే మీకు ఈ 2 క్వశ్చన్లు మీకు తీసుకొని ఇస్తున్నాను నేను. సో దీంట్లో కూడా మనకు 16-15 క్వశ్చన్లు మనకు 2009లో వచ్చినవి. అంటే మన ఆన్ అండ్ యావరేజ్గా 16-15 మధ్యలో మన క్లాసికల్ మెకానిక్స్ నుంచి వస్తాయి. ఎన్ని క్వశ్చన్లు వస్తాయినా? 16-15 మధ్యలో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు క్లాసికల్ మెకానిక్స్ నుంచి, రైట్? సో చూడండి, డిఎల్ఎంబర్ట్స్ ప్రిన్సిపల్. యాక్చువల్లీ డిఎల్ఎంబర్ట్స్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటిది? దిస్ ఈజ్ ద వర్క్ ప్రిన్సిపల్, రైట్? వాట్ ఈస్ ద వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు summation of I. So the actual force minus, so the virtual force, this is the virtual force into Kronecker delta Ri is equal to 0. So this is the D'Alembert's principle. So actual force minus, so the rate of change of momentum, we call it as a force. Force is equal to, what is the Newton's second law? F is equal to dp by dt, the rate of change of momentum. So p is equal to m into v. So d by dt of m into v is equal to m, you have to take outside, dv by dt వస్తుంది. మనకి ఏమొస్తుందన్నా? dv by dt వస్తుంది. అంటే ఏమొస్తుంది? m into, so m into dv by dt is equal to a. So f is equal to ma. So what is the Newton's second law? So the rate of change of momentum E is equal to the external applied force, that is the Newton's second law, right? So this is the actual D'Alembert's principle. So the actual force minus virtual force E into dRi. Actually W is equal to, what is the principle? F into ds. So W is equal to F dot ds. So this is F, total F into dRi. So is equal to 0. So the total work should be 0. That is the D'Alembert's principle according to the classical mechanics. So now you have to observe within this Fi minus Fpi dot. ఇక్కడ R అనేది లేదు, ఓన్లీ ఫోర్స్ సంబంధించినవి ఉన్నాయి. సో ఇది కాదు మనకు, ఎలిమినేట్ దట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, ఇది dpi కాదు, dri ఉండాలి, ఇది కూడా ఎలిమినేటెడ్. సో నెక్స్ట్ వీడు ఎవడు? Fi మైనస్ ri, వీడు ఫోర్స్ మైనస్ డిస్టెన్స్ తీసేసిండు, అది పాసిబులే కాదు, రైట్? నెక్స్ట్ డి, సమేషన్ ఆఫ్ Fi minus pi dot into ri. ది ఆన్సర్ ఈజ్ కరెక్ట్. దిస్ ఈజ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద D'Alembert's ప్రిన్సిపల్. ఇది కూడా డెఫినేషనే, ఇది కూడా డెఫినేషనే, చాలా ఈజీ ఉంది. సరే చూడండి, ఇంకా వేరే వేరే ఎట్లా డెఫినేషన్ వచ్చినాయో. క్లాసికల్ మెకానిక్స్ హౌ ఈజీలీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ 2009. సో ఇవి చూస్తే నాకు ఒక్కొక్కసారి నవ్వు కూడా వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇంత ఈజీ పేపర్ ఇచ్చిండు అని. కానీ ఇప్పుడు మనం అంత ఈజీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము. ఇప్పుడు ఎన్టీఏ కండక్ట్ చేసేటటువంటి గేటు సిఎస్ఆర్ కంటే టాప్ రేంజ్లో పేపర్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఆస్పరెంట్స్ ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్, సో గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్, రైట్? సో దట్స్ వై యువర్ పేపర్ స్టాండర్డ్ ఆల్సో మోర్ అండ్ మోర్. సో ఇది మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి అన్న, ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ అండ్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ L and angular velocity omega. So what is the angular velocity, angular momentum? This is just a formula, L is equal to I omega. So this is the formula. A, option A is correct. So like this questions will come in your exam. So very very easy nana, ఇది చాలా ఈజీ. సో మీరు క్లాసికల్ మెకానిక్స్ ఏదో కష్టం, ఫిజిక్స్ చాలా కష్టంగా ఉంది అని మీరు అనకండి. సో ఫిజిక్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఈజీ కంపేర్డ్ టు అదర్ సబ్జెక్ట్స్, బికాస్ ఇఫ్ you love the physics, so that is very very easy. Next, what is our third topic is? The third topic is electromagnetic theory. Which theory it is? Electromagnetic theory. Now you have to see what is the electromagnetic theory. This is very very important topic. Electromagnetic theory నుంచి మీకు maximum 18 పైన వస్తాయి క్వశ్చన్లు, అర్థమవుతుందా?
అంటే ఇది సెగ్రిగేట్ చేయడానికి కూడా చాలా తక్కువ. చూడండి, ఫస్ట్ ఎలక్ట్రోస్టాటిస్టిక్స్ అనేది ఒకటి ఇచ్చిండు, రైట్. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటోస్టాటిక్స్, వాడు కూడా సెగ్రిగేట్ చేసుకొని ఇచ్చిండు. దీంట్లో నేను చేయకుండా వాడు కూడా సెగ్రిగేట్ చేసుకొనే ఇచ్చిండు. తర్వాత మ్యాగ్నెటోస్టాటిక్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సో ఎలక్ట్రోస్టాటిస్టిక్స్ అండ్ మ్యాగ్నెటోస్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చిండు, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్, అంటే మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ని యూజ్ చేసి మనం ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ని రాబడతాం. దాని తర్వాత డైనమిక్స్ ఆఫ్ ద చార్జ్డ్ పార్టికల్స్, రైట్. సో ఇవి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద రేడియేషన్. సో నేను ఎట్లా సెగ్రిగేట్ చేసినో చూడండి, మొత్తం దీన్ని 6 పార్ట్లుగా సెగ్రిగేట్ చేసుకున్నా. అంటే మీరు చదవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. అంటే మీరు నా క్లాసులు వింటే, సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ మేబీ నేను చెప్పినా వేరే వాళ్ళు చెప్పినా దే విల్ సెగ్రిగేట్ లైక్ దిట్ ఓన్లీ, బికాస్ అవర్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ talented people, because Srinath Reddy sir is an associate professor in Usmania University Department of Physics, right. So Anuradha ma'am is an expert in mathematical physics. So myself, I will teach all the papers, right. So some another experts, degree college lecturers also will come and teach to you, right. So that's why you have to concentrate and you select this institute winners. So now you have to see electrostatistics. ఇది స్థిర విద్యుత్తుకు సంబంధించింది. దేనికి సంబంధించింది నాన్న? ఇది స్థిర విద్యుత్తు. ఈ స్థిర విద్యుత్ శాస్త్రం నుంచి మనం 2 క్వశ్చన్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. దీంట్లో ఏముంటవి, గాస్ లా ఉంటుంది, గాస్ లా అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కనుకోవచ్చు, పొటెన్షియల్ కూడా కనుకోవచ్చు, అంటే విద్యుత్ క్షేత్రాన్ని కనుకోవచ్చు, విద్యుత్ శక్మాన్ని కూడా కనుకోవచ్చు, రైట్. సో ఇది ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ సంబంధించింది. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటోస్టాటిస్టిక్స్. ఇది మ్యాగ్నెటోస్టాటిక్స్ అంటే ఇది స్థిర అయస్కాంత క్షేత్రానికి సంబంధించింది. ఈ స్థిర అయస్కాంత క్షేత్రానికి సంబంధించి మనకి ఎన్ని క్వశ్చన్లు వస్తాయి? 3 క్వశ్చన్లు వచ్చేటటువంటి ఛాన్స్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. సో నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటే ఈ విద్యుత్ ఉన్నది, అయస్కాంతం ఉంది, అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉన్నది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. ఇది విద్యుత్ అయస్కాంత శక్మానికి సంబంధించినటువంటిది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. సో దీంట్లో మనకి ఏమొస్తాయి అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్, ఆల్ దోస్ థింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇట్ విల్ కమ్. నెక్స్ట్ మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్. అంటే మనకు థర్మోడైనమిక్స్లో ఉన్న మ్యాక్స్వెల్ పొటెన్షియల్ మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ కంపేర్ విత్ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్. మీరు అది ఇది ఒకటి అనుకోకండి. సో దట్ ఈస్ మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, దోస్ ఆర్ థర్మల్ పొటెన్షియల్ రిలేషన్స్. సో దీస్ ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రిలేషన్స్, రైట్. So these are the source and field relations. Source and field relations are Maxwell relations. Next, Maxwell relations are very very important. So those questions will come, maybe 4 questions we have to expect. Next, electromagnetic wave. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, కంపల్సరీ ఈ ఏరియా నుంచి మనకు క్వశ్చన్లు వస్తాయి. అంటే విద్యుత్ అయస్కాంత తరంగం, ఈ విద్యుత్ అయస్కాంత తరంగం నుంచి మనకు కంపల్సరీ క్వశ్చన్లు వస్తాయి. 4 క్వశ్చన్లు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అంటే 4 క్వశ్చన్లు అంటే 4 2 8 మార్కులు. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ డైనమిక్స్. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్స్ డైనమిక్స్లో చార్జ్డ్ పార్టికల్, రేడియేషన్, సో రిటార్డ్ పొటెన్షియల్స్, ఇవన్నీ మనకు దాంట్లో వస్తాయి. సో ఇట్లా మనం సెగ్రిగేట్ చేస్తే మనకు 18 పైననే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ నుంచి క్వశ్చన్లు వస్తాయి మనకు, రైట్. సో మరి ఏం రిఫరెన్స్ బుక్లు ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి. ఇంట్రడక్షన్ టు ఎలక్ట్రోడైనమిక్స్, ఈ బుక్ అయితే బైబిల్ ఫర్ ఈఎం థియరీ, మీకు నేను చెప్పక్కర్లేదు. సో మీరు ఎంఎస్సి ఒకవేళ చదువుకొని ఉంటే సో మీకు ఈ బుక్ యొక్క కెపాసిటీ మీకు తెలుస్తుంది. ఏంటిదినా, ఇది బైబిల్ ఫర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ. అంటే గ్రిఫిత్ అనేటటువంటి బుక్ను, అది ఒక 1200 పేజెస్ బుక్ అనుకుంటా. సో ఈ 1200 పేజెస్ బుక్ను మీరు నమిలేసిరనుకో, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీలో మీరు ఏ క్వశ్చన్ అయినా చేయొచ్చు. అర్థమైందా? సో గ్రిఫిత్, సో డేవిడ్ జే గ్రిఫిత్ అనే బుక్ ఉంది, దాంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ బుక్ కూడా ఒకటి ఉంది, రైట్. సో అది మీరు తీసుకుంటే తీసుకోండి. నెక్స్ట్ అంటే మీరు ఈ బుక్కులు చదివేంత టైం ఉండదు కాబట్టి మీరు కోచింగ్ జాయిన్ అవ్వడమే ఉత్తమం, రైట్. నెక్స్ట్ క్లాసికల్ ఎలక్ట్రోడైనమిక్స్. సో వాల్టర్ గ్రీనర్ అనేటటువంటి అతను కూడా చాలా మంచిగా రాసిండు. తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ మ్యాగ్నెటిజం, బి ఘోష్ ఈయన ఐఐటి ప్రొఫెసరు, చాలా బాగా రాసిండు బుక్, బి ఘోష్ అనేటటువంటి. తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం, సో మునీర్ హెచ్ నైఫే అండ్ మోర్టన్ కే బ్రుసెల్, ఈయన కూడా చాలా బాగా రాసిన బుక్. తర్వాత ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ, సో ఈ బుక్ అయితే చాలా మంచి బుక్. సో ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ.
నెక్స్ట్ క్లాసికల్ ఎలక్ట్రోడైనమిక్స్, ఈ జాక్సన్ కూడా మంచిగా ఉన్నది బుక్. సో జేడి జాక్సన్ ఈ బుక్ కూడా చాలా మంచిది. తర్వాత ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్స్ విలియం హాత్, సో ఈ బుక్ కూడా చాలా మంచి బుక్. కానీ ఇవన్నీ ఫారెన్ ఆథర్ బుక్స్, మీ పేజీ తిప్పితే అర్థం చేసుకోవడమే చాలా కష్టం. సో ఒక్కొక్క బుక్ ఒక్కొక్క నొటేషన్లో ఉంది. అంటే గ్రిఫిత్ ఫాలో అయిన నొటేషన్ వాల్టర్ ఫాలో కాలేదు. సో ఈ ఘోష్ ఫాలో అయినటువంటి నొటేషన్ మనకు హాత్ ఫాలో కాలేదు. సో డిఫరెంట్ పీపుల్ ఆర్ కీపింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ నొటేషన్స్. ఇవన్నీ మీరు బుక్కులు ఫాలో కావాలంటే కష్టం, అర్థమైందా? సో కాబట్టి మీరు ఒకవేళ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇన్స్టిట్యూట్. సో వెరీ వెరీ నైస్. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీలో క్వశ్చన్ ఎట్లా వచ్చినాయి చూద్దాం. సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీలో సో హౌ ద క్వశ్చన్స్ విల్ కమ్. సో 2009లో క్వశ్చన్స్ ఎట్లా వచ్చినాయో చూస్తే మీరు చూడండి అన్న. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీలో క్వశ్చన్స్ ఇట్లా వచ్చినాయి మనకి. ఇవి 18 మార్క్స్ కంపల్సరీ వస్తుంది. 18 మార్క్స్ పైననే వస్తాయి కానీ 18 మార్క్స్ లోపలైతే రావు, రైట్? సో ఏంటిది చూడండి అన్న, ఒక పాయింటింగ్ వెక్టర్ అనేది ఒకటి ఉంది. సో ఇది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీలో వస్తుంది మనకు. మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్ అప్లికేషన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీలో వస్తుంది. దీన్ని ఎస్తో చూపిస్తాం. పాయింటింగ్ ఈజ్ ఏ వెక్టర్, ఈజ్ కండక్టింగ్ మీడియం. ఇది పాయింటింగ్ వెక్టర్ ఇన్ డైఎలక్ట్రిక్ మీడియం, పాయింటింగ్ వెక్టర్ ఇన్ కండక్టింగ్ మీడియం. సో మనకు ఉన్నాయి సిలబస్లో. పాయింటింగ్ వెక్టర్ ఇన్ ఏ కండక్టింగ్ మీడియం ఈజ్ ద ఫ్లక్స్ ఆఫ్ టోటల్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ పాసింగ్ ఇన్ యూనిట్ టైమ్ అక్రాస్ ద క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్. ఇది దేన్ని చెప్తుంది అంటే, సపోజ్ యూ హ్యావ్ టు సీ దిస్ ఈజ్ ద విండో అనుకున్నాను. ఈ విండోకు ఏమున్నది, ఒక క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఉంది. సో ఎంత క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఉంది, ఒక 10/10 ఉంది అనుకో. ఇది 10 సెంటీమీటర్ విడ్త్ అండ్ 10 సెంటీమీటర్ లెంత్ ఉంది అనుకో. సో ఇది స్క్వేర్గా అనుకోవచ్చు మనం. దీని ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఫీట్గా అనుకుంటాం. అంటే ఇది ఏరియా. ఇప్పుడు ఈ ఏరియాలో నుంచి ఒక ఎనర్జీని పంపిస్తున్నాం, రైట్? ఈ పర్టికులర్ ఏరియా అంటే ఈ బ్లాక్ బోర్డ్లో, అంటే ఈ బోర్డులో నేను ఇక్కడ రంధ్రం చేసిన, రంధ్రం చేసి సమ్ ఎనర్జీ ఐఎమ్ సెండింగ్ ఇన్ టు దిస్ ఏరియా. అంటే ఈ సర్ఫేస్ ఏరియా నుంచేలే మన ఎనర్జీ పోతుంది. ఎందుకంటే వీఆర్ మేకింగ్ ఏ హోల్ హియర్, రైట్? వీఆర్ మేకింగ్ ద హోల్. దట్స్ వై ఇక్కడి నుంచి మాత్రమే మనకి ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, కరెక్ట్? సో ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఈ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేదాన్నే మనం ఎనర్జీ ఫ్లక్స్ అంటాం. సపోజ్ ఇది ఎలక్ట్రికల్ ఫ్లక్స్ అంటే ఒకసారి వినండి. ద ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ పాసింగ్ త్రూ ఏ పర్టికులర్ యూనిట్ ఏరియా వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎలక్ట్రికల్ ఫ్లక్స్. సపోజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనుకో. ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఏ పర్టికులర్ యూనిట్ ఏరియా వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. Suppose mechanical lines can pass. So the mechanical force lines passing through a particular unit area, we call it as a mechanical flux, right? So we are taking a gradient, those things we are discussing now. So divergence and gradient and curl, in those the maximum lines passing through a particular area, we call it as so gradient or we will get it. Divergence and gradient we will get. In the divergent del dot G 0 is equal to del dot A is equal to 0, del dot A is equal to positive, del dot A is equal to negative is there. If del dot A is equal to positive, it is a source, del dot A is equal to negative, so it is a sink, del dot A is equal to 0, this is a equilibrium state. Like that you have to discuss in the vector calculus lo manam adi nerchukuntam, right? సో ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకుంటామన్నా మీకు ఒక ఐడియా కోసం చెప్తానా. ఎస్ అనేది ఒక పాయింటింగ్ వెక్టర్. దీన్ని ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తామంటే, ఈ ఎనర్జీ అంటే శక్తి అనేది ఒక పర్టికులర్ యూనిట్ ఏరియాలో నుంచి పాస్ అవుతుంది. ఆ పర్టికులర్ యూనిట్ ఏరియా నుంచి పాస్ అయ్యేటటువంటి దాన్నే మనం ఏమంటున్నాము, పాయింటింగ్ వెక్టర్ అని అంటున్నాం. ఆ ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఆఫ్ ద సర్ఫేస్డ్ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ పాయింటింగ్ వెక్టర్. ఈ పాయింటింగ్ వెక్టర్ అనేది ఈక్వల్ టు దేనికి ఈక్వల్గా ఉంటుంది అని అడుగుతాడు. సో దేనికి ఈక్వల్గా ఉంటుంది, ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ క్రాస్ హెచ్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా, రైట్? సో జనరల్ ఫార్ములా దే ఆర్ ఆస్కింగ్ బికాస్ ది యూనిట్ సర్ఫేస్ డిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కావాలి. సో ఇది కూడా మనకు కాదు, ఈ హెచ్ క్రాస్ ఈ కాదు, సో వాల్యూమ్ కూడా కాదు, తర్వాత ఇది కూడా కాదు, ఈ క్రాస్ హెచ్ ఈజ్ కరెక్ట్. డి ఈజ్ ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ క్రాస్ హెచ్. నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ వచ్చింది చూడండి అన్న. ఏంటిది సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటిది చూడండి ఒకసారి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్, 2 ఫోర్స్ బిట్వీన్ 2 కరెంట్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్స్. ఒక ఎలిమెంట్ కరెంట్ ఎట్లా క్యారీ చేస్తుంది, ఇది DL1 అనేటటువంటి ఎలిమెంట్, దాని లెంత్ ఉంది.
ఇది DL2 అనేటటువంటి ఎలిమెంట్ లెంత్. సో దీస్ టూ ఆర్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్స్. ఇవి ఇందులో నుంచి ఒకటి కరెంటు పోతుంది, ఇందులో నుంచి కూడా కరెంటు పోతుంది, విద్యుత్ పోతుంది, రైట్. సో ఏమైతే కరెంట్స్ ఆర్ I1 కరెంట్ దీంట్లో నుంచి పోతుంది. సో దీంట్లో నుంచి ఏం కరెంట్ పోతుందన్నా I2 కరెంటు పోతుంది. సో ఇన్ బిట్వీన్ ఎంత డిస్టెన్స్ ఉన్నది, సపోజ్ D డిస్టెన్స్ ఉందనుకో, ఇన్ బిట్వీన్ ఎంత డిస్టెన్స్ ఉన్నదనుకో, D డిస్టెన్స్ ఉన్నదనుకో. సో ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా, ద ఫోర్స్ బిట్వీన్ టూ కరెంట్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్స్. సో ద ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ DF బై DL ఇస్ ఈక్వల్ టు, మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది, μ0/4π I1 I2 by D, right. So what is the D? The distance between these two lines. So what is I1 I2? So the current passing through a particular wires. So μ0 is a permeability of free space, 4π is the constant, right. So now you have to see, based on this formula we have to discuss magnitude of each current. అంటే దేని మీద ఏమంటాడు, డస్ నాట్ డిపెండ్ గాంది ఏది అని అడుగుతాడు. అర్థమవుతుందా? ఈ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఇచ్చిన, సో దేని మీద డిపెండ్ కావట్లేదు. దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందో చెప్పండి మీరు ఇప్పుడు. సో దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందో చూడండి. సో ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్, ద ఫోర్స్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, కరెంట్ల మీద డిపెండ్ అవుతుంది, I1 అండ్ I2. దీని నుంచి I1 అండ్ I2 మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఇచ్చిండు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఈచ్ కరెంట్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఈచ్ కరెంట్ అనేది కరెక్ట్ కదా. సో డిపెండ్ అవుతుంది, కానీ వాడు ఏమడుగుతాడు, ఆప్షన్ డస్ నాట్ డిపెండ్ అనేది అడుగుతాడు. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద కరెంట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్, అది D మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. సో DF ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు D. అంటే దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందన్నా, డిస్టెన్స్ కూడా కరెక్ట్ ఆప్షన్, డస్ నాట్, సో డిపెండ్ కాదు, రైట్. నెక్స్ట్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఎలిమెంట్స్. సో ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఎలిమెంట్స్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే ఇవి కరెంటు, సో ఈ సేమ్ డైరెక్షన్లో పోయిందనుకో అట్రాక్ట్స్ అవుతాయి. కరెంటు ఇది ఈ డైరెక్షన్లో, ఇది డైరెక్షన్లో పోయిందనుకో ఏమైతే అవి రిపల్స్ అవుతాయి. సో దెర్ ఈజ్ ఏ ఫోర్స్ అట్రాక్షన్ అండ్ రిపల్సివ్ ఇస్ దేర్. సో ద ఓరియంటేషన్ ఆల్సో కరెక్ట్. సో ఇక దేని మీద డిపెండ్ కాదు, క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ మీద డిపెండ్ కాదు. దేని మీద డిపెండ్ కాదు, క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఎలిమెంట్స్ మీద మనకు డిపెండ్ కాదు. సో దట్స్ వై అవర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్, వాట్ ఈజ్ అవర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్? సో డస్ నాట్ డిపెండ్ అంటే D ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్, రైట్. నెక్స్ట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్. మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటే B, మీరు ఇంకా ఏమేమి అనుకోకండి. B మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, అయస్కాంత క్షేత్రం. ఈ అయస్కాంత క్షేత్రము ఒక డిస్టెన్స్ దగ్గర ఉంది. ఎక్కడి నుంచి? ఫ్రమ్ ఏ లాంగ్ ఇన్ఫినిట్ లాంగ్ స్ట్రెయిట్ వైర్. ఈ వైర్ ఏంటిది అని అంటుంటే ఇన్ఫినిట్ లాంగ్ స్ట్రెయిట్ వైర్. ఇన్ఫినిట్ లాంగ్ స్ట్రెయిట్ వైర్ తీసుకున్నా, కరెక్ట్. ఈ ఇన్ఫినిట్ లాంగ్ స్ట్రెయిట్ వైర్లో సో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇక్కడ D ఉంది. సో ఇందులో కరెంట్ పోతుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఏమవుతుందన్నా నాకు, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. చేంజింగ్ ద కరెంట్ క్రియేట్స్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. దెర్ ఈస్ ఎ రూల్, ఫారడే రూల్ ఈస్ దేర్. సో వాట్ ఈస్ దట్? చేంజింగ్ ద కరెంట్ క్రియేట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో ఇప్పుడు కరెంటు వల్ల ఏమైంది, నాకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అయింది. ఎక్కడి వరకు క్రియేట్ అయింది? ఈ D డిస్టెన్స్ దగ్గర ఎంత ఉంది అని అడుగుతాడు వాడు. అంటే మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది, అది డైరెక్ట్ ఫార్ములా. సో B ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏముంది నాన్న, μ0/4π. యాక్చువల్లీ μ0/2π I/D కానీ వీడు ఏమి ఇచ్చిండు, 2I/D ఇచ్చిండు. అంటే 2 1 జా 2 2 జా. యాక్చువల్ దీని ఫార్ములా μ0I/2πD, మనం ఇన్ఫినిట్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా. కానీ ఇది ఎక్కడ ఫిట్ అవుతుంది చూడండి అన్న. సో μ0I/4π ఉంది, ఇది కాదు, ఇది కూడా కాదు, ఇది కూడా కాదు. దేనికి ఫిట్ అవుతుంది? μ0/4π 2I/D. దీస్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్ ఓన్లీ. అందుకే నేను చెప్పిన 2009లో వచ్చిన, ఇప్పుడు మ్యాథమెటికల్ ఫిజిక్స్ చూసిరు, క్లాసికల్ మెకానిక్స్ క్వశ్చన్ చూసిరు, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ క్వశ్చన్ చూసిరు. శాంపిలే ఇచ్చినాను మీకు. అంటే ఎన్ని క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి? 18 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. ఈ 18 క్వశ్చన్స్ కూడా బేస్డ్ ఆన్ ద ఫార్ములా నుంచే వచ్చినాయి మనకు. అర్థమైందా? అంటే మనం ఫార్ములాలు గట్టిగా గుర్తుపెట్టుకొని దాన్ని అప్లై చేయగలిగితే మనం క్రాక్ చేయొచ్చు ఈజీగా. మీరు స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ కూడా కొట్టచ్చు. అర్థమవుతుందా? సో అంత ఈజీ పేపర్ ఇది. సో పేపర్ కూడా మీకు ఒకవేళ చదివితే చాలా ఈజీ, ఏదైనా కూడా చదవకపోయినప్పుడే కష్టం ఉంటుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు ఉన్నటువంటి పేపర్ ఇది క్వాంటమ్ మెకానిక్స్. ఇది వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ పేపర్. మీకు ముందే చెప్పిన, ఇది మన కంటికి కనపడనటువంటి శాస్త్రం. సపోజ్ ఇందులో మనం డిస్కస్ చేస్తాం, క్వాంటమ్ టనలింగ్ ఎఫెక్ట్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఒకసారి చూడండి టనలింగ్ ఎఫెక్ట్. వాట్ ఈస్ ద టనలింగ్ ఎఫెక్ట్? ఏ లెస్సర్ ఎనర్జీ పార్టికల్ can penetrate through the higher energy barrier. So how it is possible?
According to the classical mechanics, it is impossible. Suppose you think a neutron proton cannot release it from the nucleus, correct? Electron also cannot release it, so sometimes so it will happen. So why is electron is not existing in the nucleus also we have to discuss in the quantum mechanics. Why exists electron outside of the orbit and inside of the orbit without inside of the nucleus, we have to discuss in the క్వాంటమ్ మెకానిక్స్. దీన్ని కూడా నేను సెగ్రిగేట్ చేసిన, చూడండి ఇది మొత్తం మనకు సిలబస్ అంతా చూస్తే మీకు పిచ్చెక్కిపోతుంది, అందుకనే నేను ఐ హ్యావ్ టు సెగ్రిగేటెడ్. సో ఎట్లా సెగ్రిగేట్ చేసిన చూడండి, దీన్ని 8 పార్ట్స్గా సెగ్రిగేట్ చేసిన. ఫస్ట్ వేవ్ పార్టికల్ డ్యుయాలిటీ, దీన్ని ఎట్లా సెగ్రిగేట్ చేసిన చూడండి అన్న, వేవ్ పార్టికల్ డ్యుయాలిటీ అంటే దీంట్లో ఏం చదువుకుంటాం మనం, డి బ్రోగ్లీ వేవ్స్, ఫేజ్ వెలాసిటీ, గ్రూప్ వెలాసిటీ, రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ఫేజ్ వెలాసిటీ అండ్ గ్రూప్ వెలాసిటీ, డిస్పర్సివ్ రిలేషన్, ఇవన్నీ మనం దీంట్లో చదువుకుంటాం. దేంట్లో వేవ్ పార్టికల్ డ్యుయాలిటీలో చదువుకుంటాం. డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్, తర్వాత డి బ్రోగ్లీ హైపోథిసిస్, డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్, అంటే అది గ్యాస్లో ఉంటే ఎట్లుంటుంది, అది అది థర్మల్ ఎనర్జీ ఇస్తే ఎట్లుంటుంది, అది చార్జ్డ్ పార్టికల్ అయితే ఎట్లుంటుంది, అది తర్వాత అది ఫోటాన్ ఎనర్జీ అయితే ఎట్లుంటుంది. సో తర్వాత వేవ్ లెంత్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ వీ టోల్డ్. సో దిస్ ఈస్ ద వేవ్ పార్టికల్ డ్యుయాలిటీ. దీని నుంచి కంపల్సరీ 1 or 2 క్వశ్చన్స్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. నెక్స్ట్ స్ట్రోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్. క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ స్ట్రోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ లేకుండా క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ లేదు. ఎందుకంటే ఈ మెకానిక్స్ అంతా కూడా 3 రకాలైనటువంటి మెకానిక్స్. ఒకటి మ్యాట్రిక్స్ మెకానిక్స్, 2 వేవ్ మెకానిక్స్, 3వది ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ వేవ్ మెకానిక్స్, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ద డిరాక్ మెకానిక్స్, రైట్? సో ఈ 3 మెకానిక్స్లు ఉన్నాయి. ఈ వేవ్ మెకానిక్స్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ను మనకు ఎవరిచ్చారు అంటే ష్రోడింగర్ ఇచ్చిండు. ఈ ష్రోడింగర్ వేవ్ మెకానిక్స్ నుంచే మనం క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ అంతా చేస్తాం. అంటే మీరు ఏ టాపిక్ అన్న తీసుకోండి, ష్రోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఐగన్ వాల్యూ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే దీంట్లో ఏముంటాయి నాన్న, 1 డైమెన్షనల్ బాక్స్ ఉంది, లీనియర్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్ ఉంది, హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఉంది. సో ఇవన్నీ మీరు చూసినప్పుడు మీకు ఏముంటుంది, మీరు 1 డైమెన్షనల్ బాక్స్లో 1 డైమెన్షనల్ బాక్స్కి సంబంధించినటువంటి పొటెన్షియల్ దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. ఒకవేళ లీనియర్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్లో లీనియర్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్కి సంబంధించినటువంటి పొటెన్షియల్ మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. ఒకవేళ హైడ్రోజన్ ఆటంలో హైడ్రోజన్ ఆటంకి సంబంధించినటువంటి పొటెన్షియల్ దేంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు, ష్రోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్లోనే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. అంటే వితౌట్ ష్రోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ద ఐగన్ వాల్యూస్ ఆఫ్. సో దీస్ పొటెన్షియల్ వెల్ ఉంది, పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ ఉంది, పొటెన్షియల్ స్టెప్ ఉంది. సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. సో దట్స్ వై 3 or more క్వశ్చన్స్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్పెక్ట్. ఇందులో టనలింగ్ ఎఫెక్ట్ నుంచి కంపల్సరీ మనకు ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, లీనియర్ హార్మోనిక్ నుంచి క్వశ్చన్ వస్తుంది, 1 డైమెన్షనల్ బాక్స్ నుంచి క్వశ్చన్ వస్తుంది, హైడ్రోజన్ ఆటమ్ నుంచి కూడా క్వశ్చన్ వస్తుంది, రైట్? నెక్స్ట్ వేవ్ ఫంక్షన్ రిప్రజెంటేషన్స్ అంటే మనకు ఒక తరంగ సమీకరణం, ఈ వేవ్ ఫంక్షన్. సో ఈ వేవ్ ఫంక్షన్ను స్టేట్ వెక్టర్ అని కూడా మనం దీన్ని అంటాం, రైట్? ఈ స్టేట్ వెక్టర్కు మనకు ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఉంది. ఏమి రిప్రజెంటేషన్ ఉన్నాయి, దాన్ని పొజిషన్ రిప్రజెంటేషన్లో చేయొచ్చు, దాన్ని మొమెంటమ్ రిప్రజెంటేషన్లో చేయొచ్చు, అంటే స్థానాన్ని రిప్రజెంటేషన్ చేయొచ్చు, ద్రవ్య వేగాన్ని కూడా మనం రిప్రజెంటేషన్ చేయొచ్చు. ఎట్లా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాము, అది వేవ్ ఫంక్షన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే అది సై ఆఫ్ ఆర్లో రాస్తాము అండ్ సై ఆఫ్ పీలో రాస్తాము, రైట్? సై ఆఫ్ ఆర్లో రాస్తే అది సో పొజిషన్ రిప్రజెంటేషన్, సై ఆఫ్ పీలో రాస్తే అది మొమెంటమ్ రిప్రజెంటేషన్. సో డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ ఆర్. నెక్స్ట్ కమ్యుటేటర్ ఆల్జబ్రా, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న కమ్యుటేటర్ ఆల్జబ్రా. సో దీంట్లో ఐసెన్బర్గ్ అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్ అనేది మనకు ఒకటి ఉంది. ఐసెన్బర్గ్ అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్, విచ్ ప్రిన్సిపల్ ఇట్ ఈస్, ఐసెన్బర్గ్ అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద ఐసెన్బర్గ్ అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏంటిది, ఏం చెప్తుంది ఇది అంటే, ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు సాల్వ్, ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు మెజర్ position and momentum at a time, it is impossible to measure energy and time at a time, it is impossible to measure angular momentum and angle at a time. So those very very important. ఈ కమ్యుటేటర్ ఆల్జబ్రా నుంచి మనం దీన్ని రాబడతాం, ఐసెన్బర్గ్ అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్. నెక్స్ట్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఆల్జబ్రా అనేది ఒకటి ఉంది. సో దీంట్లో ఆర్బిటాల్ యాంగులర్ మొమెంటమ్, స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటమ్, టోటల్ యాంగులర్ మొమెంటమ్, 3 యాంగులర్ మొమెంటమ్స్ నేర్చుకుంటాం. దీనికి అదే కాకుండా అడిషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ అని సీజీ కోఎఫిషియంట్స్ కూడా నేర్చుకుంటాం మనం, అంటే అడిషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటమ్. సో దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో యాంగులర్ మొమెంటంలో మీకు 3 కాదు 4 ఉన్నాయి. ఒకటి లీనియర్ యాంగులర్ మొమెంటమ్,
స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం, టోటల్ యాంగులర్ మొమెంటం, సీజీ కోఎఫిషియంట్, అడిషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటం కూడా మీకు ఉంది. నెక్స్ట్ పర్టర్వేషన్ థియరీ, దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీంట్లో టైమ్ డిపెండెంట్ పర్టర్వేషన్ థియరీ, టైమ్ ఇండిపెండెంట్ పర్టర్వేషన్ థియరీ, రెండు పర్టర్వేషన్ థియరీలు మీకు ఉన్న సిలబస్లో ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ లాస్ట్ది ఐడెంటికల్ పార్టికల్స్. ఇది ఇంటర్మీడియట్ రోడ్ కూడా చేస్తాడు ఐడెంటికల్ పార్టికల్స్, ఎందుకంటే చాలా ఈజీ అన్నట్టు. అంటే మ్యాథ్స్ రానోడు కూడా ఐడెంటికల్ పార్టికల్ నుంచి క్వశ్చన్లు చేయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఎలక్ట్రాన్ బోసానా ఫెర్మియానా అని అడుగుతాడు. సో అట్లాంటివి మనకు వచ్చేటటువంటి క్వశ్చన్స్ వెరీ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో దట్స్ వై ఐడెంటికల్ పార్టికల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఈజీ. సో 8 సెగ్రిగేట్లు చేసిన, అంటే మీరు సిలబస్ చూసి భయపడకండి, రైట్. ఈ సిలబస్ను నేను మొత్తం ఏం చేసిన, ఫస్ట్ పార్ట్లో వేవ్ పార్టికల్ డ్యూయాలిటీ అనేది ఒక పార్ట్. సో ఈ వేవ్ పార్టికల్ డ్యూయాలిటీలో మన డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్, మ్యాటర్ వేవ్ నేర్చుకుంటాం. అంటే వేవ్ ఇప్పుడు ఒక మ్యాటర్ అనేది వేవ్గా యాక్ట్ చేస్తుంది, అదే మ్యాటర్ పార్టికల్గా కూడా యాక్ట్ చేస్తుంది అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ను డి బ్రోగ్లీ అనేటటువంటి సైంటిస్ట్ తీసుకొచ్చిండు. యంగెస్ట్ నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నర్ డి బ్రోగ్లీ. సో పెద్ద డిస్కవరీ ఏం చేయలేదు. డి బ్రోగ్లీ ఒకసారి మాక్స్ ప్లాంక్ ఫార్ములా తీసుకున్నాడు, ఒకసారి ఐన్స్టీన్ ఫార్ములా తీసుకొని రెండు ఫార్ములాలను మెర్జ్ చేసి ఒక కొత్త ఫార్ములాను డిరైవ్ చేసిండు. దట్ ఈజ్ ఏ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h/p అనేటటువంటి ఫార్ములాను డిరైవ్ చేసిండు. సో దట్ ఫార్ములా, బై యూజింగ్ దట్ ఫార్ములా ఈ ఎజంప్షన్ సంథింగ్ అండ్ ఈ ఫైండ్ ద వేవ్ లెంత్ ఆల్ థింగ్స్. నెక్స్ట్ ష్రోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ అనదర్ తీసుకున్నా. తర్వాత ఈ ష్రోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ టైం డిపెండెంట్, ఇండిపెండెంట్ ఉంటుంది. తర్వాత ఐగన్ వాల్యూ ప్రాబ్లం ఒక పార్ట్ తీసుకున్నా. ఈ ఐగన్ వాల్యూ ప్రాబ్లంలో 1 డైమెన్షనల్ బాక్స్, హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్, హైడ్రోజన్ ఆటం కూడా ఇక్కడే చెప్పుకుంటే బెటర్. మనం టనలింగ్ కూడా ఇక్కడనే చెప్పుకుంటే బెటర్, రైట్. నెక్స్ట్ వేవ్ ఫంక్షన్ని నేను అనదర్ పార్ట్గా పెట్టుకున్నా. తర్వాత కమ్యుటేటర్ అండ్ ఐసర్ బార్గ్ను ఒక పార్ట్గా పెట్టుకున్నా. డిరాక్ నోటేషన్లు కూడా నేను వేవ్ ఫంక్షన్లోనే చెప్పుకుంటా, రైట్. అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బ్రాకెట్ నోటేషన్ ఉంది కదా, అది వేవ్ ఫంక్షన్లోనే చెప్పుకుంటా. ఇక తర్వాత సెంట్రల్ పొటెన్షియల్లో కూడా ఉన్నాడు యాంగులర్ మొమెంటం ఆల్జెబ్రానే. ఈ యాంగులర్ మొమెంటం ఆల్జెబ్రాలు 3 ఉన్నాయి. లీనియర్ యాంగులర్, ఆర్బిటల్ యాంగులర్ మొమెంటం, స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం, అడిషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటం. నెక్స్ట్ మనకి ఏముంది, పర్టర్వేషన్ థియరీ ఉంది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమున్నాడు నాకు, స్పిన్ స్టాటిస్టిక్సే ఉంది. అంటే మీరు ఇది చూస్తే చాలా చాలా ఈజీ. సో అందుకనే కోచింగ్ ఈజ్ నీడెడ్. కోచింగ్ ఎందుకు నీడెడ్? సో వీఆర్ సెగ్రిగేటింగ్ ద టాపిక్స్. సో 8 టాపిక్లకి సెగ్రిగేట్ చేసిన, ఈచ్ టాపిక్ 2 రోజులు కేటాయించిన మీరు. సో విత్ ఇన్ ద 16 days వీ హ్యావ్ టు ఫినిష్, రైట్. సో మొత్తం మనకి ఎన్ని పేపర్లు ఉన్నాయి, 9 పేపర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 9 పేపర్లు ఆన్ యావరేజ్ 8 పార్ట్స్ ఉంటే, సో మనకు 8 9 ఎంత ఉంటుంది నాన్న, 72 ఉంటుంది, రైట్. ఈ 72 into 2 days వేసుకోండి, అంటే ఎంత వస్తుంది మనకు, 144 days. సో 144 is divided by 30. సో చేసుకుంటే మనం ఎన్ని నెలల్లో ఇది ఫినిష్ చేయొచ్చో మనం ఈజీగా చెప్పడానికి వస్తుంది. ఎందుకంటే కోచింగ్ లేకుండా మనం ఇది చదవడం చాలా కష్టమవుతుంది. కాబట్టి మీరు కంపల్సరీ కోచింగ్ తీసుకోండి. సో నెక్స్ట్ మనకి ఏమున్నాయి నాన్న చూడండి, రిఫరెన్స్ బుక్స్. ఈ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ సంబంధించిన రిఫరెన్స్ బుక్స్ ఏమున్నాయో చూడండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ మీకు బుక్ ఇచ్చిన ఈ బుక్ చాలా మంచి బుక్. ఏంటిది నాన్న? సో క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ కాన్సెప్ట్ అప్లికేషన్స్ నార్దిన్ అండ్ జెట్లీ. ఈ జెట్లీ అనేటటువంటి బుక్, ఎన్ జెట్లీ అనే బుక్, ఇది బైబుల్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అనొచ్చు. ఎందుకంటే ఇది కంప్యూటర్ ఆల్జబ్రా చాలా బాగా ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్, రైట్. నెక్స్ట్ ఇంట్రడక్షన్ టు క్వాంటమ్ మెకానిక్స్, గ్రిఫిత్ కూడా ఒక బుక్ రాసిండు, కానీ ఇది ఈఎం థియరీకి మంచి బుక్. ఇది కూడా ఓకే, నో ప్రాబ్లం, గ్రిఫిత్ బుక్ కూడా బాగానే ఉంది. నెక్స్ట్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ బై 500 ప్రాబ్లమ్స్ అరుల్ దాస్. అరుల్ దాస్ థియరీ బుక్ కాదు, 500 problems book is very nice. 500 problems and more than that also he gave. Next quantum mechanics మెర్జ్ బచర్, ఇది చాలా చాలా మంచి బుక్ నాన్న. క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ చాలా చాలా మంచి బుక్. నెక్స్ట్ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ హెచ్సి వర్మ. సో హెచ్సి వర్మ కూడా క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ మంచిగా రాసిండు. నెక్స్ట్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ బిస్వాస్, ఇది చాలా మంచి బుక్, బిస్వాస్ కూడా. నెక్స్ట్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ బై బార్స్. సో ఈ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ బై బార్స్ కూడా చాలా మంచి బుక్. ఈ ఒక్కొక్క బుక్కే చాలా ఇంత సైజు ఉంటుంది, రైట్. సో ఇందులో ఒక్కొక్క టాపిక్కు ఒక్కొక్క బుక్ వెతుక్కోవాలి మనం. సపోజ్ లీనియర్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్ ష్రోడింగర్ మెథడ్ ఉందనుకో, సో వీ వోంట్ గెట్ ఆల్ దీస్ బుక్స్. ఘటక్ అండ్ లోక్నాథం పోవాలి మళ్ళీ. సో మళ్ళీ మనం ఏం పోవాలి అది చూడాలంటే క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ బై ఘటక్ అండ్ లోక్నాథం, ఘటక్ అండ్ లోక్నాథం, రైట్. సో ఇట్లా మనం బుక్కులు వెతకడానికి ట్రై చేయాలి. కాబట్టి మనం ఒక్కొక్క బుక్కులు వెతుక్కొని దాని నుంచి మెటీరియల్ గ్యాదర్ చేసి ఇప్పుడు చదివేంత టైం మీకు ఉండదు. కాబట్టి కోచింగ్ అనేది మీకు నీడెడ్. సో ఇన్ని బుక్కులు ఒక్కొక్క టాపిక్లో మనం కవర్ చేయాలి, ఫాలో కావాలి అంటే చాలా కష్టం. ఎందుకంటే ఇవన్నీ
పీజీ సిలబస్. సరే మన క్వశ్చన్లు ఎట్లా వచ్చినాయో చూద్దాం. మనకు క్వశ్చన్లు ఎట్లా వచ్చినాయో చూద్దాం. సో హౌ ద క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ అకార్డింగ్ టు 2009 క్వశ్చన్ పేపర్. సో క్వాంటమ్ మెకానిక్స్లో నుంచి మన క్వశ్చన్లు ఎట్లా వచ్చినాయో చూడండి నాన్న. సో వెన్ ఏ సిస్టమ్ ఈజ్ ఇన్ స్టేట్ డిస్క్రైబ్డ్ బై ద వేవ్ ఫంక్షన్, ఒక సిస్టము వేవ్ ఫంక్షన్లో డిస్క్రైబ్ చేసినాం. ద ఎక్స్పెక్టేషన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆపరేటర్, ఎక్స్పెక్టేషన్ వాల్యూ అండ్ ఆపరేటర్, ఎక్స్పెక్టేషన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ, ఇది ఆపరేటర్ సింబల్ ఏ క్యాప్, ఎక్స్పెక్టేషన్ వాల్యూ అంటే ఇది సింబల్. సో సిస్టమ్ ఇది నార్మలైజ్డ్ ఫంక్షన్ ఉంది, నార్మలైజ్డ్ అండ్ నాట్ నార్మలైజ్డ్ ఫంక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నార్మలైజ్డ్ ఫంక్షన్, వాట్ ఈస్ ద expectation value? Suppose you have to see here. So I am defining the expectation value. So expectation value is equal to integral, so integral minus infinity to plus infinite psi conjugate expectation value of a into psi d tau is divided by integral minus infinity to plus infinite psi conjugate into psi into d tau. So this formula belongs for non-normalized, not normalized, normalized. If it is not normalized, so we are using the expectation value formula, this one. If it is function is normalized, so function is normalized, what is nana? Integral minus infinite to plus infinite psi conjugate psi d tau is equal to 1, and this denominator part is equal to 1. సో సంథింగ్ బై 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్. పేపర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఈజీ అని అంటున్నా. చూడండి అన్న, ఎవడున్నాడు? ఇంటిగ్రల్ 0 to ఇన్ఫినిట్, అంటే ఈ ఇంటిగ్రేషనే తప్పు. సో ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిట్ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిట్ సై ఏ సై కాంజుగేట్ డి టౌ. సో ఇది కరెక్ట్, అంటే మనం ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. అంటే ఇది ఇటు సైడ్ వస్తే ఇది కాంజుగేట్ అవుతుంది, ఇది ఇటు సైడ్ పోతే దీనికి కాంజుగేట్ అవుతుంది, అంటే బ్రాకెట్ నోటేషన్లో. సో బ్రా సై ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ కెట్ సై. So this is the definition. Expectation value of A is equal to, so what is the bra? Complex conjugate of ket is the bra. What is the ket? Complex conjugate of bra is ket. So that is the thing. So what is the answer? B is the right answer. This one is wrong and this one is the integration itself wrong, right? Like this we have to find out. So formula only, based on the formula only they are giving. That is the expectation value. Next చూడండి అన్న, నెక్స్ట్ ఏమున్నది చూడండి, నెక్స్ట్ ఉన్నది ఏమున్నది చూడండి. ద ఐగన్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఆపరేటర్ ఏంటిది అని అడుగుతాడు. ద ఐగన్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఆపరేటర్, వాట్ ఈస్ ద ఆపరేటర్? మైనస్ డి స్క్వేర్ ఎక్స్ బై డిఎక్స్ స్క్వేర్. ఆపరేటర్ అంటే ఇది ఒక మంట, ఫైర్, అర్థమవుతుందా? సపోజ్ మనం ఒక గుడిసెను కాలబెట్టినాం అనుకో, ఏమవుతుంది? ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ షుడ్ బర్న్ అప్, ఇట్ విల్ బికేమ్ యాజ్ ఏ యాష్. అంటే ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఏముండే? ఒక హార్ట్ ఉండే. సో ఈ హార్ట్ నేను ఏం చేసినా, ఐఎమ్ మేకింగ్ ఏ ఫైర్, ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ బికమ్ యాజ్ ఏ యాష్ అయింది, రైట్? సో ఈ ఫైర్ అనేది ఏంటిది? ఆపరేటర్. అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది? సో దీని స్టేట్నే చేంజ్ చేస్తుంది. యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద ఆపరేటర్ అండ్ ఆపరేటర్ ఆన్ ఫంక్షన్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? దట్ ఫంక్షన్ చేంజ్ ఇన్ టు వన్ ఫామ్ టు అనదర్ ఫామ్. సచ్ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఆపరేటర్. సరే సరే, మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆపరేటర్ కూడా చిన్న ఆపరేటరే. సో ఏం ఆపరేటర్ ఇచ్చిండన్నా చూడండి, మైనస్ డి స్క్వేర్ బై డిఎక్స్ స్క్వేర్. దీన్ని ఎక్కడ ఆపరేట్ చేస్తాను మనము? sin 2x మీద ఆపరేట్ చేయాలి. సో చేస్తే ఐగన్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది అని అడుగుతాడు, రైట్? సో మీకు ఇప్పుడు ఐగన్ వాల్యూ, ఐగన్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏందో చెప్తా మీకు, రైట్? చూడండి అన్న, ఎనీ ఆపరేటర్, సో దిస్ ఈజ్ ద ఆపరేటర్, ఆపరేట్స్ ఆన్ ఎనీ ఫంక్షన్. సై ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ అనుకోండి. సో ఫంక్షన్ మీద ఆపరేట్ చేసినాం, ఏమొస్తుంది నాన్న? ఒక ఐగన్ వాల్యూ అండ్ సేమ్ ఫంక్షన్ వచ్చింది అనుకో. ఇప్పుడు నేను ఈ వాల్యూను, అంటే సై ఆఫ్ ఎక్సే ఫంక్షన్ సేమ్ వచ్చింది అనుకో, ఈ వాల్యూను నేను ఏమంటా? ఐగన్ వాల్యూ అంట, రైట్? ఈ ఫంక్షన్ ఏమంటా నేను? ఐగన్ ఫంక్షన్ అని అంట, అర్థమవుతుందా? అంటే ఈ సై ఆఫ్ ఎక్స్ సేమ్, ఈ వాల్యూ అనేది డిఫరెంట్ రావచ్చు, మేబీ ఇంటీజర్, ఎనీ ఇంటీజర్. సో దట్స్ వై వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఐగన్ వాల్యూ. ఇప్పుడు చూద్దాం, మైనస్ డి స్క్వేర్ ఎక్స్ బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ను దేని మీద అప్లై చేస్తాను నేను? sin 2x మీద అప్లై చేయాలి. ఒకసారి డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి. దీన్ని ఏం రాస్తాం మనం ఇప్పుడు? చూడండి, ఏం రాయాలి మనం? ఏం రాయాలి అంటే మైనస్ ఆఫ్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్, ఒకసారి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తాను, డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ sin 2x, డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ sin 2x. ద డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ sin x ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ x, కరెక్ట్? సో దీన్ని ఏం రాయొచ్చు మనము? మైనస్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్
cos 2 into cos 2x. అగైన్ 2x డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది 2 వస్తుంది. నెక్స్ట్ d బై dx ఆఫ్ 2 cos 2xని మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తాం. అంటే ఏమొస్తుంది నాన్న 2 ముందు ఉంది మైనస్ తీసుకొచ్చుకున్నా cos 2xని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే మైనస్ sin 2x ఇంటూ 2 కరెక్ట్ sin 2x ఇంటూ 2 అంటే ఈ 2 ఇంటూ 2 ఏమైంది 4 అయింది. ఈ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమైంది ప్లస్ అయింది అంటే 4 sin 2x వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు నేను రాస్తాను చూడండి, నేను ఐగన్ వాల్యూ ఈక్వేషన్ ఏం రాస్తాను చూడండి. వన్స్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు సీ d² బై dx² sin 2x నేను దీని మీద sin 2x అనేటటువంటి ఒక ఫంక్షన్ మీద అప్లై చేస్తే నాకేమొచ్చింది 4 sin 2x అనేది వచ్చింది కదా. మైనస్ d² బై అంటే ఇది సై ఆఫ్ ఎక్స్ అనుకో, ఇది కూడా సై ఆఫ్ ఎక్స్ వచ్చింది కదా. అంటే సేమ్ ఫంక్షన్ వీఆర్ గెటింగ్, దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ ద ఐగన్ వాల్యూ ఆపరేటర్ అండ్ ఐగన్ వాల్యూ ఫంక్షన్. వాట్ ఈజ్ ఐగన్ వాల్యూ? సో ఐగన్ వాల్యూ ఈజ్ 4 ఈజ్ ద ఐగన్ వాల్యూ. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? 4 ఈజ్ ద ఆన్సర్, రైట్? లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఇది ఒక చిన్న ప్రాబ్లం. ఈ చిన్న ప్రాబ్లం కూడా చాలా స్టాండర్డ్ ప్రాబ్లం కాదు, చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లం. ఇది సెకండ్ క్లాస్ వాడు కూడా చేయగలుగుతాడు ఒకవేళ నేర్పిస్తే వానికి, రైట్? నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక నెక్స్ట్ ఏమున్నది థర్డ్ వన్. ఒక్కొక్క దాంట్లో మీకు 3 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చిన. థర్డ్ వన్లో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పాజిట్రాన్ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై. చూడండి అన్న, పాజిట్రాన్ అనేది అండర్సన్ కనుక్కున్నాడు. మీకు చూడంగానే ఊ డిస్కవర్డ్ బై ద పాజిట్రాన్, అండర్సన్ డిస్కవర్ బై ద పాజిట్రాన్. కానీ ఆప్షన్లో ష్రోడింగర్ ఉన్నాడు, బోర్ ఉన్నాడు, పౌలీ ఉన్నాడు, డిరాక్ ఉన్నాడు, అండర్సనే లేడు. కాబట్టి మీరు ఏమనుకుంటారు? ఈ క్వశ్చన్ తప్పు అనుకుంటారు. కాదు, ఈ క్వశ్చన్ కరెక్టే ఇచ్చింది వాడు. ఏమన్నాడు? ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పాజిట్రాన్ అంటే ఒక కాన్సెప్ట్ను ఒకడు ప్రపోజ్ చేసిండు, ఒకడు డిస్కవరీ చేసిండు. సో సరే ష్రోడింగర్ చూద్దాం. నేనేం చెప్పిన, ష్రోడింగర్ అనేటోడు వేవ్ మెకానిక్స్ని ఇచ్చిండు మనకు. ష్రోడింగర్ అనేటోడు మన క్వాంటమ్ మెకానిక్స్లో ఏమి ఇచ్చిండానా? వేవ్ మెకానిక్స్ ఇచ్చిండు, రైట్? ష్రోడింగర్ అనేటోడు తరంగ మెకానిక్స్, తరంగ యాంత్రిక శాస్త్రాన్ని ఇచ్చిండు. నెక్స్ట్ ఈ బోర్ అనేటోడు ఏమి ఇచ్చిండు? ఆటమిక్ మోడల్ని ఇచ్చిండు. మనం రేపటి నుంచి ఇది ఆటమిక్ ఫిజిక్సే స్టార్ట్ చేద్దాం. ఆటమిక్ మోడల్, బోర్ ఆటమిక్ మోడల్ అనేటోడు ఇచ్చిండు. వీడు కూడా ఫెయిల్ అయ్యిండు అనుకోండి, ఆ తర్వాత విషయం. నెక్స్ట్ పౌలీ అనేటోడు ఏమి ఇచ్చిండు? పౌలీ అనేటోడు స్పిన్ అనేటటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్లో వీడు కనుక్కొని వీడు న్యూట్రినో అనేటటువంటి దాన్ని కనుక్కున్నాడు పౌలీ అనేటోడు, రైట్? నెక్స్ట్ డిరాక్ అనేటోడు ఏం చేసిండంటే, ఈ డిరాక్ అనేటోడు 1930లో ఇన్ హిజ్ డిస్కవరీ, సో 1930లో ఇన్ హిజ్ కాస్మిక్ రే డిస్కవరీలో పాజిట్రాన్ అనేటటువంటి పార్టికల్ ఉంటుంది అని మనకి తెలియదు, కానీ ఎలక్ట్రాన్కు యాంటీ పార్టికల్ ఉంటుంది అని మాత్రం ఒక కాన్సెప్ట్ను ప్రపోజ్ చేసిండు. ఎవరు? డిరాక్. ఎప్పుడు? 1930లో డిరాక్ అనేటటువంటి సైంటిస్టు ఏం చేసిండనా, ఎలక్ట్రాన్కు ఒక యాంటీ పార్టికల్ ఉంటుంది, అది పాజిట్రాన్ ఉంటుంది అని మనకి తెలియదు అప్పటి వరకు, 1930 వరకు. 1932 2 ఇయర్స్ తర్వాత, 1932 2 ఇయర్స్ తర్వాత మనకు ఎవడొచ్చిండు? అండర్సన్ అనేటటువంటి వ్యక్తి మనకు ఈ ఎలక్ట్రాన్కు యాంటీ పార్టికల్ ఉంది అని డిస్కవరీ చేసిండు, దానికి యాంటీ పార్టికల్ అని పేరు పెట్టిండు, కాబట్టి అది పాజిట్రాన్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయింది, రైట్? సో కానీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు, డిరాక్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 1930లోనే డిరాక్ ప్రపోజ్డ్ ద యాంటీ పార్టికల్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ కాన్సెప్ట్. దట్ యాంటీ పార్టికల్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ పాజిట్రాన్. సో లైక్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ కమింగ్. సో అన్ని క్వశ్చన్లు కూడా మనకు ఫార్ములా బేస్డే ఉన్నాయి, రైట్? ఇన్ 2009. బట్ ఇప్పుడు అట్లా ఉండకపోవచ్చు, కొంచెం డెప్త్ ఉండొచ్చు క్వశ్చన్లు, అర్థమవుతుందా? సో ఇవి ఎన్ని క్వశ్చన్లు వచ్చే ఆన్ అండ్ యావరేజ్గా ఇది కూడా పేపరు 17 to 16 క్వశ్చన్లు మనకు వస్తాయి కంపల్సరీ. క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ నుంచి కూడా 17 to 16 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఇది వెరీ వెరీ ఈజీ. నా క్లాసులు వినండి, క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ క్లాసులు. మీరు అరటిపండు ఒలుసులో పెట్టినట్టు చెప్పిన, సో అవి మీరు ఒక్కసారి విన్నారు అంటే సో మీరు క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ ఎక్స్పర్ట్ కూడా కావచ్చు, రైట్? నెక్స్ట్ మనకున్న మొత్తం ఎన్ని పేపర్లు ఉన్నాయని చెప్పినా నేను, మొత్తం మనకు 9 పేపర్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం 4 అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ 5th వన్కి వస్తున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ద 5th పేపర్? సో 5th పేపర్ ఈజ్ థర్మోడైనమిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టికల్ మెకానిక్స్. సో వాట్ ఈజ్ అవర్ పేపర్? థర్మోడైనమిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టికల్ మెకానిక్స్. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పేపర్. సో మనకు 3 మెకానిక్స్లు ఉన్నాయి. ఒక మెకానిక్స్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్, రెండో మెకానిక్స్ క్లాసికల్ మెకానిక్స్, మూడో మెకానిక్స్ స్టాటిస్టికల్ మెకానిక్స్. ఇది ఏం చెప్తుంది స్టాటిస్టికల్ మెకానిక్స్ అంటే, మనకు కొన్ని పార్టికల్స్ ఉన్నాయి, క్లాసికల్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి, క్వాంటమ్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు గ్యాసెస్ ఉన్నాయి అనుకో, నైట్రోజన్ గ్యాస్ రిలీజ్ చేసినాం, ఇది క్లాసికల్ పార్టికల్. మాలిక్యూల్స్ ఇవన్నీ కూడా క్లాసికల్ పార్టికల్.
H2O మాలిక్యూల్స్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాలిక్యూల్స్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ మాలిక్యూల్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏమొస్తాయి, మ్యాక్స్వెల్ బోల్ట్జ్మాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లా కిందకి వస్తాయి. ఒకవేళ క్వాంటమ్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి, ఇవి క్వాంటమ్ పార్టికల్లో మనకు ఫెర్మియాన్స్, బోసాన్స్ అనేవి 2 పార్టికల్స్ ఉన్నవి. సో దాంట్లో ఫెర్మి డిరాక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లా, బోస్ ఐన్స్టీన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లా అనేటువంటి 2 లాలు చూస్తాం. ఈ స్టాటిస్టికల్ మెకానిక్స్ స్ట్రక్చర్ ఇదంతా, రైట్. దీనికి అప్లికేషన్, పార్టీషన్ ఫంక్షన్, ఎనర్జీ, అవన్నీ కూడా థర్మోడైనమికల్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, అది వేరే విషయము, అది కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ థర్మోడైనమిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టికల్ మెకానిక్స్లో మనకు ఉన్నటువంటి సిలబస్ ఏంది, నేను చెప్పిన కదా, ఇక్కడ కూడా మనకు మ్యాక్స్వెల్ పొటెన్షియల్, మ్యాక్స్వెల్ రిలేషన్స్ ఉన్నాయని అన్న కదా. మనకు పేపర్ 3లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీలో ఉన్నటువంటి మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్, అండ్ థర్మోడైనమిక్స్లో ఉన్నటువంటి మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్. అవి ఏముంటవి, అవి సోర్స్ అండ్ ఫీల్డ్కి సంబంధించినటువంటివి, అంటే సోర్స్ ఫీల్డ్కి సంబంధించినటువంటి మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్ ఎక్కడున్నవి, సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీలో. ఇక్కడ ఉన్నటువంటివి ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్కి సంబంధించినవి, అంటే ఈ థర్మోడైనమికల్ పొటెన్షియల్కు సంబంధించినటువంటి ఈక్వేషన్ మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్, ఇవి థర్మోడైనమికల్ మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్. అంటే నేను ఇప్పుడు దీన్ని ఎట్లా సెగ్రిగేట్ చేసినో చూడండి. దీన్ని 4 పార్ట్లుగా సెగ్రిగేట్ చేసుకున్నా. థర్మోడైనమిక్స్ అనేది మీకు డిగ్రీలో ఉంది, వన్ డేలో చదివేచ్చింది మీరు థర్మోడైనమిక్స్. దీంట్లో నుంచి 4 క్వశ్చన్లు మనకు కంపల్సరీ వస్తాయి థర్మోడైనమిక్స్ నుంచి, రైట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. థర్మోడైనమిక్స్ అని ఉష్ణగతిక శాస్త్రం, ఈ ఉష్ణగతిక శాస్త్రం అనేది మీకు డిగ్రీలో కూడా ఉంటుంది. సో ఇది వెరీ ఈజీ అండ్ ఇంపార్టెంట్ కూడా. నెక్స్ట్ క్లాసికల్ స్టాటిస్టికల్ మెకానిక్స్, అంటే ఇందులో మ్యాక్స్వెల్ బోల్ట్జ్మాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లా, ఫేజ్ స్పేస్, ఫేజ్ ఈక్విలిబ్రియం, ఇవన్నీ నేర్చుకుంటాం అన్నట్టు. మనం ఏం నేర్చుకుంటాం, ఫేజ్ ఈక్విలిబ్రియం, ఫేజ్ స్పేస్, మైక్రో అండ్ మాక్రో స్టేట్స్, తర్వాత మైక్రో కెనానికల్, గ్రాండ్ కెనానికల్, ఎన్సెంబుల్స్, పార్టీషన్ ఫంక్షన్స్, ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో నేర్చుకుంటాం, రైట్. సో దేంట్లో క్లాసికల్ స్టాటిస్టికల్ మెకానిక్స్లో ఎన్సెంబుల్స్ కూడా నేర్చుకుంటాం. నెక్స్ట్ క్లాసికల్ అండ్ క్వాంటమ్ స్టాటిస్టిక్స్. సో ఈ క్లాసికల్ అండ్ క్వాంటమ్ స్టాటిస్టిక్స్లో మీరు క్లాసికల్ అంటే మ్యాక్స్వెల్ బోల్ట్జ్మాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, క్వాంటంలో ఫెర్మి డిరాక్ అండ్ బోస్ ఐన్స్టీన్, ఈ 3 డిస్ట్రిబ్యూషన్ల గురించి మీరు నేర్చుకుంటారు. అంటే ఈ 3 డిస్ట్రిబ్యూషన్లకు సంబంధించినవి కూడా మీరు నేర్చుకుంటారు. అంటే దీంట్లో మాలిక్యులర్ గ్యాస్కి సంబంధించి నేర్చుకుంటారు, ఫెర్మి డిరాక్ అంటే ఫోటాన్ ఎనర్జీకి సంబంధించిన, బోస్ ఐన్స్టీన్ అంటే ఫోటాన్ ఎనర్జీకి సంబంధించిన నేర్చుకుంటారు, ఫెర్మి డిరాక్ అంటే సో ఎలక్ట్రాన్ గ్యాస్ అవి సంబంధించిన నేర్చుకుంటారు. నెక్స్ట్ బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్ అనేది ఒకటి ఉంది, మీకు ప్లాంక్స్ లా అనేది ఉంది, దీని నుంచి కంపల్సరీ క్వశ్చన్ వస్తుంది ప్లాంక్స్ లా నుంచి. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లాంక్స్ రేడియేషన్ లా. అంటే మనకు లో ఫ్రీక్వెన్సీలో ఒక రేడియేషన్ లా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, హై ఫ్రీక్వెన్సీలో ఒక ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అంటే వీన్స్ ఒక లాగా అనుకున్నాడు, రాలీజీన్ ఒక లాగా అనుకున్నాడు, ఆ రెండింటిని కూడా సరి చేసి ప్లాంక్ అనేటోడు ఒక లా ఇచ్చిండు. ఇది లో ఫ్రీక్వెన్సీలో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, హై ఫ్రీక్వెన్సీలో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఏంటి ఈ లాలు అంటే ఎనర్జీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లాలు, ఎనర్జీ ఎట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అర్థమవుతుందా. సో ఎనర్జీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లాలే మనకు ఏంటివి, బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్ లాలు. సో ఈ బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా ఇంపార్టెంట్. అంటే మొత్తం ఈ థర్మోడైనమిక్స్లో నేను 4 పార్ట్లు చేసిన, అంటే ఇది 4 రోజుల్లో 8 డేస్లే మనం చదవచ్చు. ఇది అర్థమైందా, మనం అనుకున్నటువంటి 144 డేస్ కూడా తగ్గుతున్నాయి, రైట్. సో ఇది 16 డేస్లో అంటే 8 డేస్లు తగ్గినాయి. సో విత్ ఇన్ ద 3 months ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు ఫినిష్ లైక్ దట్. సో దట్ ఈస్ ద థియరీ. సో మరి ఏం రిఫరెన్స్ బుక్లు ఉన్నాయి థర్మోడైనమిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టికల్ మెకానిక్స్లో ఉన్నటువంటి రెఫరెన్స్ బుక్లు ఏంటివి చూడండి. సో స్టాటిస్టికల్ మెకానిక్స్ బై పథారియా. సో దిస్ బుక్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఆర్కే పథారియా, మంచి బుక్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఫండమెంటల్ స్టాటిస్టికల్ అండ్ థర్మల్ ఫిజిక్స్, రీఫ్ అని చాలా మంచి బుక్ రాసిండు అనేది, ఫారెన్ ఆథరు. సో రీఫ్ ఇది కూడా రెండు ఫారెన్ ఆథర్లే. నెక్స్ట్ స్టాటిస్టికల్ మెకానిక్స్ డొనాల్డ్ మెక్వరైన్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బుక్, మంచి బుక్. తర్వాత ఇంట్రడక్షన్ టు స్టాటిస్టికల్ ఫిజిక్స్ కెర్సన్ హగే, సో ఇది కూడా మంచి బుక్. తర్వాత టాపిక్స్ ఇన్ స్టాటిస్టికల్ మెకానిక్స్ బ్రెయిన్ కోవాన్, ఇదైతే ఎంత మంచి బుక్కో, రైట్. నెక్స్ట్ టాపిక్స్ ఇన్ స్టాటిస్టికల్ మెకానిక్స్ బ్రెయిన్ కోవే हो गया. నెక్స్ట్ స్టాటిస్టికల్ అండ్ థర్మల్ ఫిజిక్స్, సో లోకనాథం అండ్ గంభీర్, ఇది మన ఇండియన్ ఆథర్ బుక్, చాలా మంచిగా ఉన్నది ఈ బుక్ కూడా, రైట్. నెక్స్ట్ స్టాటిస్టికల్ మెకానిక్స్ ట్యూనిస్ అండ్ డోయలాస్, ఈ బుక్ కూడా చాలా మంచి బుక్. అంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో 7 ఇచ్చిన, బికాస్ ఐ లైక్ ద 7 నెంబర్. సో దట్స్ వై ఐ గేవ్ 7 రెఫరెన్సెస్, బికాస్ మోర్ దెన్ దిస్ బుక్స్ ఆల్సో ఈజ్ దేర్. సో థర్మోడైనమికల్ బుక్స్ మీకు యూజీ బుక్స్ ఉన్నాయి, థర్మోడైనమికల్ బుక్స్, పీజీ బుక్స్, ఇండియన్ ఆథర్ బుక్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. బట్ ఐ చూస్ ఆల్ ద ఫారెన్ ఆథర్స్, ఓన్లీ 1 ఇండియన్ ఆథర్ ఐ చూస్. మరి క్వశ్చన్లు ఎట్లా వచ్చినాయి,
ఈ థర్మోడైనమిక్లో 2009లో మనకు క్వశ్చన్లు ఎట్లా వచ్చినాయో చూద్దాం. చాలా ఈజీగా ఉంటాయి క్వశ్చన్లు, ఎట్లా వచ్చినాయో చూద్దాం. క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీ. థర్మోడైనమిక్లో మనకు క్వశ్చన్లు ఎట్లా వచ్చినాయో చూద్దాం. రైట్, సో వన్స్ యూ హ్యావ్ టు సీ. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, అకార్డింగ్ టు ద లెవియస్ థియరీ, ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏంటిది థియరీ? డెన్సిటీ ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్. అంటే రో బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్. సో ఇది ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ కాదు, టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ కాదు, సో దిస్ ఎస్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్ కాదు. రైట్, ఓన్లీ ప్రెషర్ ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్. సో దట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ బోస్-ఐన్స్టీన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లా మీరు బాగా గుర్తుంచుకోండి, ఇది ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/e⁴ సో బీటా ఈఐ సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 ఆర్ 0 కూడా సమ్ టైమ్స్ ఉంటుంది, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో ఇక్కడ చూసుకోండి, ఇప్పుడు వీడు +1 అయిందనుకో, +1 అయిందనుకో, ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనం ఫెర్మి డిరాక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాం. సో ఈడు -1 తీసుకున్నాం అనుకో, ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనం ఏమంటాం? బోస్-ఐన్స్టీన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాం. సో దిస్ బోస్-ఐన్స్టీన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఈజ్, సో n of s is equal to, that is the function distribution function law, 1/e⁴ plus beta into es minus 1. Option A is correct. సో ఇక్కడ విడవడు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈఎస్ +1, ఇది ఫెర్మి డిరాక్ కరెక్ట్. ఇది ఫెర్మి డిరాక్ అయితే ఇది కరెక్ట్. నెక్స్ట్ వీడియో కరెక్టే కాదు, ఎందుకంటే -α ఉంది, ఇది కూడా -α ఉంది, ఆల్ఫా పాజిటివ్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్పిన్స్ ఆఫ్ పారాహైడ్రోజన్ అండ్ ఆర్థోహైడ్రోజన్ ఆఫ్ ఏ మాలిక్యూల్. అంటే మనకు ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అన్న, ఇంత బ్యూటిఫుల్గా క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసిండో చూడండి. సో మనకు ఆర్థోహైడ్రోజన్ అండ్ పారాహైడ్రోజన్ అని ఉంటాయి. ఆర్థోహైడ్రోజన్ అండ్ పారాహైడ్రోజన్ అని 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఏది సిమెట్రిక్ ఉంటుంది, ఏది అసిమెట్రిక్ ఉంటుంది అనేది ఇది మీకు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. సో ఇప్పుడైతే చూడండి, జనరల్గా ఆర్థోహైడ్రోజన్ అంటే ఏంటిదంటే, వెన్ స్పిన్స్ ఆర్ ప్యారలల్, బోత్ స్పిన్స్ అప్ అన్న ఉండొచ్చు, బోత్ స్పిన్స్ ఆర్ డౌన్ అన్న ఉండొచ్చు. అంటే ఇది 1/2, దీని స్పిన్ 1/2, దీని స్పిన్ 1/2, అంటే ఇది దీని టోటల్ స్పిన్ ఎంత వస్తుంది? 1. ఇది కూడా దీని స్పిన్ 1/2, సో దీని స్పిన్ కూడా 1/2, దీని టోటల్ ఎంత ఉంటుంది? 1. రైట్, సో దట్స్ వై ఆర్థోహైడ్రోజన్ అంటే దాని స్పిన్ ఎంత ఉంటుంది నాన్న? 1 ఉంటుంది. సో ఇక పారా అంటే ఇది యాంటీ ప్యారలల్ స్పిన్ ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్ని మనము పారాహైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ అంటాం. అంటే స్పిన్ 1 అప్ 1 డౌన్, అంటే ఇది 1 అప్ అంటే +1/2, 1 డౌన్ అంటే -1/2, అంటే అప్ అండ్ డౌన్ ఈజ్ గెట్ క్యాన్సల్, అంటే ఈక్వల్ అండ్ క్యాన్సలింగ్. సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు టేక్ పారాహైడ్రోజన్, అంటే స్పిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. రైట్, సో నౌ యూ హ్యావ్ టు సీ పారాహైడ్రోజన్ స్పిన్ ఎంతనా? 0. ఆర్థోహైడ్రోజన్ స్పిన్ ఎంత? 1. వాట్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్? 0 and 1. సో దట్ ఈజ్ అ సింపుల్. సో ఎంత సింపుల్గా ఉన్నాయి క్వశ్చన్లు అంటే 2009లో, అంటే ఇది తెలియనప్పుడు చాలా కష్టమే. వాట్ ఈజ్ ఆర్థో, వాట్ ఈజ్ పారాహైడ్రోజన్ తెలియనప్పుడు చాలా కష్టం, కాన్సెప్ట్ తెలియనప్పుడు కష్టం, కాన్సెప్ట్ తెలిసి ఫార్ములాలు తెలిసినప్పుడు చాలా ఈజీ. చూడండి, ఆల్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫార్ములా ఓన్లీ యూ గెట్. సో ఎన్ని క్వశ్చన్లు రావచ్చు మనకు స్టాటిస్టికల్ మెకానిక్స్ కూడా, ఇది కూడా ఆన్ అండ్ యావరేజ్ 16 to 17 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మనకు. వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 16 to 17 క్వశ్చన్స్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. అంటే టోటల్ మనకు 150 క్వశ్చన్లో, సో ప్రతి పేపర్ నుంచి మోర్ దాన్ 16 ఆర్ 16+ ఆర్ 15+ వస్తాయి. అంటే కొన్ని ఎక్కువ కూడా రావచ్చు. నేను ఈఎం థియరీ చెప్పిన అందులో నుంచి ఎక్కువ రావచ్చు, మ్యాథమెటికల్ ఫిజిక్స్ చెప్పిన మ్యాథమెటికల్ ఫిజిక్స్ నుంచి ఎక్కువ రావచ్చు. రైట్, సో మన ఆన్ అండ్ యావరేజ్ మాత్రం మనకు 16 to 17, 18 మధ్యలో మనకు క్వశ్చన్లు ఒక్కొక్క పేపర్ నుంచి వెళ్ళి మనకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. దట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ. నెక్స్ట్ మనకు 6th పేపర్. ఈ 6th పేపర్లో ఏమున్నది చూస్తే మనం 6th పేపర్లో ఒకసారి చూడండి 6th పేపర్. సో పేపర్ 6 ఈజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్. యాక్చువల్లీ మనకు సిఎస్ఆర్లో ఏముంది అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్స్ అని ఉంది మనకు సిఎస్ఆర్లో, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్స్. రైట్, కానీ ఇప్పుడు మీకు జేఎల్ సిలబస్లో ఏమిచ్చిండంటే ఇంతకుముందు గురుకుల జేఎల్ సిలబస్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ డంపు చేసిండు. అర్థమైందా? సో ఈ ఇంగ్లీష్ మీడియమే అన్నాడు, మీరు తెలుగు మీడియం అని స్టేటస్లో పెట్టిరట, అంటే మీరు కింద లింక్లో పెట్టిరట. సో మీకు ఎగ్జామ్ మాత్రం ఇంగ్లీష్లోనే వస్తుంది, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎగ్జామ్ ఇంగ్లీష్లోనే వస్తుంది, మీరు క్వశ్చన్లు ఇంగ్లీష్లోనే చదవాలి. అంటే 300 క్వశ్చన్లు కూడా మీకు ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు ఇంగ్లీష్లో ప్రాక్టీస్ చేయడానికే మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఓకే, సో తెలుగులో మీకు చెప్పగలుగుతా నేను,
తెలుగులో చెప్తే మీకు తెలుగులో క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్వర్క్ రాదు, కాబట్టి మీరు ఇంగ్లీష్లోనే కాన్సన్ట్రేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో మీరు వినండి, సో నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఈ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్స్ అనేది ఎగరగొట్టిండు, అర్థమైందా? సిలబస్ కూడా చాలా తగ్గించిండు ఎలక్ట్రానిక్స్లో. సో చూడండి ఒకసారి దీన్ని సెగ్రిగేట్ చేసినా ఎంత సింపుల్గా సెగ్రిగేట్ చేసినో చూడండి ఎలక్ట్రానిక్స్ను. సో ఎలక్ట్రానిక్స్ను హౌ సింపుల్లీ ఐ సెగ్రిగేటెడ్. సపోజ్ యూ హ్యావ్ టు సీ, సో ఎలక్ట్రానిక్స్ segregated, right, now you have to see. So what is there? You have to see semiconductor devices గా ఒక దాన్ని సెగ్రిగేట్ చేసిన నేను. ఈ సెమీకండక్టర్ డివైజెస్లో మనం ఏం నేర్చుకుంటాం నానా అంటే డయోడ్ అప్లికేషన్స్, ట్రాన్సిస్టర్ అప్లికేషన్స్ అవి నేర్చుకుంటాం మనం. ఇది సెమీకండక్టర్ డివైజెస్ కథ. సో దీంట్లో నుంచి మనం ఒక 3 క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అంటే రెక్టిఫికేషను, ప్యూరిఫికేషను, యాంప్లిఫికేషను అవన్నీ ఉన్నాయి ఆ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఆప్టో ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ అని కొన్ని కొత్త డివైజెస్, దీంట్లో నుంచి కంపల్సరీ క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది బర్నింగ్ టాపిక్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఆడేటన్ని ఎల్ఈడి బల్బ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయిగా, ఎల్ఈడి రైట్. సో ఆప్టో ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్. సో ఈ ఎల్ఈడీలు అన్నీ కూడా దేంట్లో నుంచి వస్తాయినా ఆప్టో ఎలక్ట్రానిక్స్ డివైజెస్, అంటే ఆప్టిక్స్ని యూజ్ చేసి ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ను మనం కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం, అది ఆప్టో ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, కంపల్సరీ మనకు క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది బర్నింగ్ ఏరియా అన్నట్టు, బర్నింగ్ ఏరియా, కరెంట్ బర్నింగ్ ఏరియా. అందరు ఇప్పుడు మనం ఆడేటి అన్నీ కూడా ఎల్ఈడి బల్బులు మన ఇంట్లలో. సో ఇప్పుడు మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్ అయిపోయినాం. నెక్స్ట్ రెక్టిఫైయర్స్ అండ్ పవర్ సప్లైస్. సో మనం పవర్ సప్లైస్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పవర్ సప్లైస్ ఉన్నాయి. తర్వాత డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్, ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్, సో బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్, ఇవి రెక్టిఫైర్స్ ఉన్నవి. సో ఈ రెక్టిఫైర్స్ అండ్ పవర్ సప్లైర్స్ మనం సో కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఇది నుంచి కూడా మనకు 2 క్వశ్చన్లు రావచ్చు. నెక్స్ట్ మొత్తం 3 కలిపి కూడా ఒక దాంట్లో పెట్టుకున్నాను నేను. యాంప్లిఫైర్స్, ఇది ట్రాన్సిస్టర్ బేస్డ్ యాంప్లిఫైర్స్. ఆసిలేటర్స్ అంటే ఆర్సీ కపుల్డ్ యాంప్లిఫైరు, తర్వాత ఫేజ్ షిఫ్ట్ యాంప్లిఫైరు, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. తర్వాత ఆసిలేటర్స్, సో ఆసిలేటర్స్, తర్వాత మల్టీ వైబ్రేటర్స్. ఈ 3 నుంచి కూడా ఒక 2 క్వశ్చన్ మనకు కంపల్సరీ వస్తాయి. తర్వాత ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే బై యూజింగ్ ద ఆప్ యాంప్. ఆపరేషనల్ అంటే ఇందులో ప్లస్ చేయొచ్చు, మైనస్ చేయొచ్చు, ఇంటూ చేయొచ్చు, సబ్ట్రాక్షన్ చేయొచ్చు, డివిజన్ చేయొచ్చు, లాగర్థమిక్ చేయొచ్చు, డిఫరెన్షియేషన్ చేయొచ్చు, ఇంటిగ్రేషన్ చేయొచ్చు, సెమీ లాగర్థమిక్ చేయొచ్చు. సో ఇవన్నీ చేయొచ్చు. ఆపరేషన్స్ ఏమేమి మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం ఈ యాంప్లిఫైర్స్ నుంచి వెళ్ళి ఆపరేషన్ చేయొచ్చు, అర్థమవుతుందా? దట్స్ వై దోస్ ఆపరేషన్స్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్. దీంట్లో బేసిక్ ఐడియాస్ ఉన్నాయి. వర్చువల్ ఉంది, నాన్ వర్చువల్ ఉంది, సో ఇన్వర్టింగ్ ఉంది, నాన్ ఇన్వర్టింగ్ ఉంది, గ్రౌండింగ్ ఉంది, తర్వాత సిఎంఆర్ఆర్ రేషియో ఉంది, చాలా కాన్సెప్ట్లు ఉన్నాయి దీంట్లో. నెక్స్ట్ డిజిటల్ టెక్నిక్స్. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మొత్తం అంతా డిజిటల్ వరల్డ్లో ఉన్నాం మనం. సో ఈ డిజిటల్ టెక్నిక్లో లాజిక్ గేట్స్, ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అవన్నీ మనకు దీంట్లో ఉన్నాయి. తర్వాత ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ఆంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్స్, ఇవి మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్. నెక్స్ట్ లాస్ట్గా ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్, ఫైబర్ ఆప్టిక్స్. మొత్తం 8 టాపిక్స్ ఉన్నది. సో ఈ 8 టాపిక్స్కి అట్లీస్ట్ ఒక 15 డేస్ పెట్టుకోండి, 15 డేస్. సో 15 డేస్లో మీకు ఈ 8 టాపిక్స్ కూడా అయిపోతాయి. అండ్ యావరేజ్గా మనం ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? 16 మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనం దీంట్లో నుంచి, అర్థమవుతుందా? సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దీని రెఫరెన్స్లోకి వస్తే ఎలక్ట్రానిక్స్ చాలా పెద్ద బుక్కులు ఉంటాయి నాన్న, ఇంత లావు బుక్కులు ఉంటాయి. సో ఇది చాలా కష్టం. మీరు కంపల్సరీ కోచింగ్నే ప్రిఫర్ చేయండి, ఎందుకంటే సో ఆ బుక్కులు చదివితే కూడా మీకు అర్థం కాదు. అన్నీ కూడా సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్లు ఉంటాయి, దాని కింద ఏదో ఒక ఈక్వేషన్ ఉంటుంది, అంత కష్టం ఉంటుంది. సో ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ అండ్ సర్క్యూట్ థియరీ. సో ఇది చాలా లడ్డు బుక్, బాయిల్స్టెడ్ అండ్ నెస్ట్లెస్కి. సో ఇది ఎంత మంచి బుక్ అంటే చాలా మంచి బుక్. మీ దగ్గర పెట్టుకోండి కావాలనుకుంటే కొనుక్కొని, కానీ అది చదవలేరు మీరు, కబోర్డ్లో పెట్టుకొని పూజ చేసుకోవడానికి మనకు వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ అండ్ సర్క్యూట్స్. సో జేకబ్ మిల్మెన్ అండ్ హాల్కిస్. ఈ మిల్మెన్ హాల్కిస్ అనేటటువంటి బుక్ బైబిల్ ఫర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అన్నట్టు. సో ఎలక్ట్రానిక్స్లో మనకు ఒక బైబుల్, ఈఎం థియరీలో ఒక బైబుల్ లాగా మనకు బుక్కులు ఉన్నాయి, అర్థమైందా? గ్రిఫిత్ అనేది ఈఎం థియరీకి ఎట్లనో, సో ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ అండ్ సర్క్యూట్స్ అనేది మిల్మెన్ హాల్కిస్. ఇది కంపల్సరీ ప్రతి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ దగ్గర ఈ బుక్ ఉండాలి, ఎందుకంటే ఆల్ ఏరియాస్ ఈ కవర్డ్. నెక్స్ట్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మీకు మెల్వినో లీచ్. సో ఇది చాలా మంచి బుక్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్కు. తర్వాత బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్కు. సో నేను అంటే ఇవెందుకు ఈ సామ్స్ సిరీస్లో నేను వాడుకుంటున్నా అంటే ఎనీ కాంపిట్యూటర్ కెన్ టేక్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ బుక్ ఓన్లీ. సో అంటే ఈ బుక్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ అన్నట్టు. సో రీసెర్చ్ బర్నింగ్ ఏరియా టాపిక్స్ దే విల్ కవర్, రైట్? సో ఇందులో మనం ఒక ఆర్టికల్ రాయాలంటే చాలా కష్టం ఇది. సో ఐఐటి వాళ్ళకే కష్టంగా ఉన్నది ఇందులో ఆర్టికల్స్ పబ్లిష్ చేయడం.
సో దట్స్ వై దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ స్టాండర్డ్. నెక్స్ట్ లీనియర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్, ఇండియన్ ఆథర్ ఒకటి ఇచ్చిన రాయ్ చౌదరి. సో ఇది కూడా మంచి బుక్, ప్రింట్ కూడా చాలా బాగుంది. నెక్స్ట్ డిజిటల్ ఫండమెంటల్స్, ఫ్లాయిడ్ అనేది ఒక పెద్ద బుక్. డిజిటల్ ఫండమెంటల్స్ అనేటటువంటి ఒక బుక్ ఉంది ఫ్లాయిడ్, ఇది చాలా మంచి బుక్. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్, కెనడీ అండ్ డేవిస్, ఇది కూడా మంచి బుక్. కమ్యూనికేషన్ మీకు ఉంది కాబట్టి ఒక కమ్యూనికేషన్లో ఒక బుక్ ఇచ్చిన. ఇది కాకుండా మీకు ఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్ కూడా మనకు ఆంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్, ఫేజ్ మాడ్యులేషన్ ఉంది కదా, మీరు సీనియర్ కూడా బుక్ కూడా తీసుకోవచ్చు. సో ఎన్ని ఎలక్ట్రానిక్స్లో 190 బుక్కులు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇది ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేది అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద ఫిజిక్స్. మీరు ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ పిల్లలు ఉన్నారు కదా, ఇంజనీరింగ్ అనేటటువంటి సబ్జెక్ట్ ఏంటిది, అది ఫిజిక్స్కు అప్లైడ్ సబ్జెక్టే. అంటే ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేది ట్రిబుల్ ఈ నేర్చుకుంటారు కదా, కమ్యూనికేషన్ అన్నా, ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీరింగ్ అన్నా, ఇవన్నీ కూడా ఏంటివి, ఫిజిక్స్కు అప్లికేషన్ సబ్జెక్ట్లే. అంటే మీరు ఫండమెంటల్గా మీకు ఫిజిక్స్ అనేది రావాలి. అంటే మీకు ఒక డివైజ్ను మనం తయారు చేయాలంటే, ఒక చిప్ను మనం తయారు చేయాలంటే మీకు ఒక దాని మెటీరియల్ మీదనే మనం బిల్డ్ చేస్తాం. ఆ మెటీరియల్ అనేది మీకు కావాలి, ఇది ఫౌండేషన్. అంటే మన ఫిజిక్స్ అనేది ఏంటిది నాన్న, ఫౌండేషన్ టు ఆల్ అప్లైడ్ సబ్జెక్ట్స్. సో మన ఫిజిక్స్ అనేది ఒక ఫౌండేషన్. కాబట్టి ఫిజిక్స్లో ఉన్నటువంటి బేసిక్స్ తెలుసుకోకుండా, ఈ ఫౌండేషన్ సబ్జెక్ట్ తెలుసుకోకుండా ఏంటివి అప్లైడ్ సబ్జెక్టులు తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం. అర్థమవుతుందా? సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు డయోడ్ ఉంది, డయోడ్ ఎట్లా తయారు చేస్తాం మనము, అది జంక్షన్ డయోడ్ ఎట్లా తయారు చేస్తాం, పీ టైప్ మెటీరియల్, ఎన్ టైప్ మెటీరియల్, వీఆర్ డోపింగ్. సో పీ టైప్ మెటీరియల్, ఎన్ టైప్ మెటీరియల్ ఎక్కడి నుంచి తెస్తాం, ఫిజిక్స్ నుంచే తెస్తాం, సెమీ కండక్టింగ్ మెటీరియల్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో నెక్స్ట్ మనకు క్వశ్చన్స్ ఎట్లా వస్తాయి, సో హౌ క్వశ్చన్స్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద ఎలక్ట్రానిక్స్. ఒకసారి చూడండి ఈ క్వశ్చన్స్ మనకు ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఎట్లా వస్తాయి చూడండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్వశ్చన్లు మనకు ఎట్లా వస్తాయి ఎలక్ట్రానిక్స్లో చూస్తే, ఎలక్ట్రానిక్స్లో మనకు వచ్చిన క్వశ్చన్లు లాస్ట్ టైం 2009లో మనకు వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్లు. మనకు జేఎల్ 2009 తర్వాత ఇప్పటివరకు రాలే, 14 years తర్వాత జేఎల్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. అవి కూడా చాలా పోస్టులు వచ్చినాయి, 112 పోస్టులు ఉన్నాయి. ఇన్ని పోస్టులు కామన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి ఇన్ని పోస్టులు లేవు. అర్థమవుతుందా? పోస్టులు చాలా ఉన్నాయి. కాబట్టి సీరియస్గా కూర్చొని మీరు చదివితే గ్రూప్ 1 కెడర్ ప్లస్ పొద్దున 1 గంట, మధ్యాహ్నం 1 గంట, 2 గంటలే మనం పనిచేసేది. అర్థమవుతుందా? చాలా మంచి జాబ్. సో చూడండి, ద మ్యాక్సిమం రెక్టిఫికేషన్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్. సో ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ అంటే సపోజ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద ఇన్పుట్ వేవ్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, full wave should be rectified. Such type of output will come. So those rectifier we call it as a full wave rectifier. అంటే it is a rectified, అంటే ఇది ఫిల్టర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఎంత దాని ఎఫిషియన్సీ 81.2, 100 ఎవడు రాడు. అర్థమవుతుందా? ఒక ఐడియల్ కేసే 100 పెట్టుకుంటాం. ఎనీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ డివైస్ విల్ గివ్ లెస్ దెన్ దట్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్, ఏ డోనార్ ఇంప్యూరిటీ మస్ట్ హ్యావ్. సపోజ్ యూ హ్యావ్ టు సీ డోనార్ అంటే ఏంటిది, యాక్సెప్టర్ అంటే ఏంటిది అనే కాన్సెప్ట్ మీకు తెలవాలి. ఇంప్యూరిటీ అంటే ఏంటిది, వీఆర్ యాడింగ్ ద థింగ్. సపోజ్ మనకు అకార్డింగ్ టు ద కండక్టివిటీ. సో అకార్డింగ్ టు ద కండక్టివిటీ మెటీరియల్స్ ఆర్ 3 types. ఒక మెటీరియల్ ఏమంటాం మనం, వాటిని మెటల్స్ అంటాం. అంటే అకార్డింగ్ టు ద కండక్టివిటీ చెప్తాను, మళ్ళీ మారిపోతాయి. అర్థమైందా అని మీరు వేరు అనుకోవద్దు. అకార్డింగ్ టు కండక్టివిటీ, వాహకతను అనుసరించి మెటీరియల్స్ 3 రకాలు. ఒకటి మెటల్స్, వీటినే కండక్టర్స్ అని కూడా అంటాం, వాహకాలు, రైట్, కండక్టర్స్. నెక్స్ట్ ఇంకొకడు ఇన్సులేటర్స్, వీటిని బంధకాలని కూడా అంటాం, ఇన్సులేటర్స్. ఈ ఇన్సులేటర్స్, నెక్స్ట్ ఇన్సులేటర్స్. నెక్స్ట్ ఈ రెండింటి మధ్యలో కండక్టివిటీ ఉన్నదాన్ని మనం సెమీ కండక్టింగ్ మెటీరియల్ అంటాం. ఏ మెటీరియల్ అంటాం, సెమీ కండక్టింగ్ మెటీరియల్ అంటే సెమీ కండక్టర్స్. ఈ సెమీ కండక్టర్స్ మనకు 2 మెటీరియల్ ఉన్నాయి, కోరు. ఏమున్నాయినా రెండిట్లో, ఒకటి సిలికాన్, రెండవది జెర్మేనియం. సిలికాన్ అండ్ జెర్మేనియం 2 మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి. ఏంటిది సిలికాన్ మెటీరియం? సో 2 మెటీరియల్ మనకున్నవి, సిలికాన్ అండ్ జెర్మేనియం. ఈ సిలికాన్ అండ్ జెర్మేనియం 2 కూడా 4th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. ఏ ఎలిమెంట్స్ ఇవి? 4th గ్రూప్ ఎలిమెంట్. అంటే ఈ 4th గ్రూప్ ఎలిమెంట్కు మనం ఏమిస్తాం నాన్న, ఒకవేళ 5th 4th వాల్యూ సిలికాన్ తీసుకున్నాం అనుకో, అంటే 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్, ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్, ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్, ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్. సపోజ్ నేను 5th గ్రూప్ ఎలిమెంట్ యాడ్ చేసింది అనుకో, అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ అవుతుంది, ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ వచ్చి యాడ్ అవుతుంది, ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ వచ్చి యాడ్ అవుతుంది, ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ వచ్చి యాడ్ అవుతుంది. అంటే 4 ఎలక్ట్రాన్స్ పోయినాయి, ఒక ఎలక్ట్రాన్ మిగులుతుంది.
ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఏం చేస్తుంది, డొనేట్ చేస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని డోనర్ ఎలక్ట్రాన్ అని అంటాం. అంటే ఏ ఎలక్ట్రాన్లు, 5th గ్రూప్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్లు. సో ఒకవేళ 3 గ్రూప్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ను కలిపినవనుకో అది యాక్సెప్టర్ అయితే ఒక ఎలక్ట్రాన్ను తీసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద డయోడ్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, అది ఆబ్వియస్గా వోల్టేజ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అది డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద డయోడ్, రైట్. సో నెక్స్ట్ మనకేమున్నది నాన్న, ఇక నెక్స్ట్ 7th టాపిక్ ఒకటి ఉంది. 7th, 8th, 9th ఇంకా 3 ఉన్నాయి మనకు కదా, రైట్. 7th, 8th, 9th. ఈ 7th, 8th, 9thలో 7th టాపిక్ ఏమున్నది అంటే ఆటమిక్ అండ్ మాలిక్యులర్ ఫిజిక్స్. సో ఈ ఆటమిక్ అండ్ మాలిక్యులర్ ఫిజిక్స్ను నేను ఎట్లా కన్ఫైన్ చేస్తున్నా అంటే ఓన్లీ 3 టాపిక్లుగానే సెగ్రిగేట్ చేస్తున్నా. చూడండి, సో ఎట్లా సెగ్రిగేట్ చేస్తున్నా, ఆటమిక్ ఫిజిక్స్, మాలిక్యులర్ ఫిజిక్స్, లేజర్, ఓన్లీ 3. అంటే ఈ ఆటమిక్ ఫిజిక్స్లో చాలా ఉన్నాయి, ఎల్ఎస్ కప్లింగ్, జేజే కప్లింగ్, ఫైన్ స్ట్రక్చర్, తర్వాత మీకు ఉన్న క్వాంటమ్ నెంబర్స్ నుంచే స్టార్ట్ చేసిండు. కానీ నేను ఆటమిక్ మోడల్ నుంచి చెప్పాలనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే బోర్స్ లా నుంచి చాలా క్వశ్చన్లు వస్తున్నాయి, అర్థమవుతుందా. సో దాన్ని బట్టి ఆటమిక్ మాలిక్యులర్ ఫిజిక్స్, ఇది ఆటమిక్ ఫిజిక్స్. అంటే మనకు రేపటి నుంచి మనం ఆటమిక్ ఫిజిక్స్, మాలిక్యులర్ ఫిజిక్సే మనం స్టార్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మాలిక్యులర్ ఫిజిక్స్ 3 మాలిక్యులర్ ఉంటాయి, ఒకటి రొటేషనల్ స్పెక్ట్రా, ఎలక్ట్రానిక్ స్పెక్ట్రా, వైబ్రేషనల్ స్పెక్ట్రా. ఈ 3 స్పెక్ట్రాస్ కాంబినేషన్ కూడా ఉంది మీకు. దీంట్లో ఈ మాలిక్యులర్లో రామన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఇండియన్ సైంటిస్టు కంపల్సరీ రామన్ ఎఫెక్ట్ మీద క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఎందుకంటే మన ఇండియన్ సైంటిస్టులు ఏ ఏరియాలో ఉన్నారో అది మనం కామన్గా చూసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఆ సైంటిస్టుల మీద కంపల్సరీ క్వశ్చన్లు వస్తాయి. మన ఇండియాకి మనమే రెస్పెక్ట్ చేయకపోతే వేరే టోడో రెస్పెక్ట్ ఇస్తాడు, కాబట్టి మనకు క్వశ్చన్ వస్తుంది, అర్థమైందా. ఈ మాలిక్యులర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో వస్తాడు మనకు రామన్ వస్తాడు. నెక్స్ట్ లేజర్, ఈ లేజర్లో అబ్జార్ప్షను, ఎమిషను, స్పాంటానియస్ ఎమిషను, స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషను, కోఎఫిషియెంట్స్, కోహరెన్స్ లెంత్, ఇవన్నీ మనం దీంట్లో నేర్చుకుంటాం. లేజర్ రేట్ ఈక్వేషన్స్ అవన్నీ ఉన్నవి. సో అకార్డింగ్ టు యువర్ సిలబస్ 3 టాపిక్స్ ఆర్ వీ హ్యావ్ టు టేక్. అంటే ఇవి ఒక్కొక్క టాపిక్కు 2 డేస్ పెట్టుకున్నా కూడా మీరు 6 డేస్లో దీన్ని ఫినిష్ చేయొచ్చు, అర్థమైందా. ఆటమిక్ మాలిక్యులర్ ఫిజిక్స్ను వితిన్ ద 6 డేస్ యూ హ్యావ్ టు ఫినిష్. అంటే ఆటమిక్ ఫిజిక్స్ నుంచి మనం 8 క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, మాలిక్యులర్ ఫిజిక్స్ నుంచి మనం 7 క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, తర్వాత లేజర్స్ నుంచి 2-3 క్వశ్చన్స్ మనం పక్కా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అంటే ఏ బై రేషియో, అది ఫ్రీక్వెన్సీకి ఎట్లా ఉన్నది, ప్రపోర్షనల్ ఉందా, ఏ ప్రపోర్షన్లో ఉంది, ఏ పవర్లో ఉంది అని అడుగుతాడు. సో నెక్స్ట్ రిఫరెన్స్ బుక్స్ చూస్తే మనం ఆటమిక్ మాలిక్యులర్ ఫిజిక్స్ రాజ్ కుమార్ అనేటటువంటి ఒక బుక్, ఇది బైబిల్ ఫర్ అటమిక్ మాలిక్యులర్ ఫిజిక్స్. ఇది మీరు చదువుకోవాలనేట వాళ్ళందరి దగ్గర ఈ బుక్ మీరు కొనుక్కొని పెట్టుకోండి, ఇన్ ఫ్యూచర్లో కూడా మీకు యూజ్ అవుతుంది, రాజ్ కుమార్. నెక్స్ట్ ఇంట్రడక్షన్ టు ఆటమిక్ స్పెక్ట్రా, ఇది వైట్ అనే బుక్, చాలా మంచి బుక్. తర్వాత ఇది ఫారెన్ ఆథర్. ఫండమెంటల్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ, ఇది బెన్వెల్ అండ్ ఎలైన్ అనే బుక్ కూడా చాలా మంచి బుక్. తర్వాత ఆటమిక్ మాలిక్యులర్ అండ్ ఆప్టికల్ ఫిజిక్స్, సో ఎల్టీ కోహెన్, సో ఇది మంచి బుక్. తర్వాత హ్యాండ్ బుక్ ఆఫ్ ఆటమిక్ మాలిక్యులర్ అండ్ ఆప్టికల్ ఫిజిక్స్, అంటే మీకు 3 కవర్ అవుతాయి ఇందులో. సో ఈ బుక్లో సో ఆటమిక్ ఫిజిక్స్ విల్ కవర్, మాలిక్యులర్ ఫిజిక్స్ విల్ కవర్, and so optical physics will cover, because this book is very nice. Next, molecular structure and spectroscopy, G. Aruldas also wrote one book. So దీంట్లో కూడా మీరు మాలిక్యులర్ ఫిజిక్స్ సంబంధించిందంతా చదువుకోవచ్చు. తర్వాత లేజర్ ఫిజిక్స్, మీకు లేజర్ అనేటటువంటి ఒక టాపిక్ ఉంది కాబట్టి లేజర్ ఫిజిక్స్కు నేను ఒక బుక్ ఇచ్చిన. దిస్ బుక్ ఈజ్ వెరీ వెరీ నైస్ బుక్, ఓకే. సో ఫారెన్ ఆథర్ బుక్, సో యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దీస్ బుక్స్. మరి క్వశ్చన్స్ ఎట్లా వచ్చినాయి చూద్దాం. సో 2009లో ఈ ఆటమిక్ మాలిక్యులర్ ఫిజిక్స్ నుంచి మనకు ఎట్లా క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి, చాలా ఈజీ, మనం జస్ట్ సింపుల్గా మనం చేయొచ్చు. ఈ క్వశ్చన్ను ఇట్లా చూసి ఎట్లా పెట్టవచ్చు. సో మోస్లే లా, ఈ మోస్లే లా అనేది ఫ్రీక్వెన్సీకి ఎట్లా ఉంటుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు z-a². అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఏని ఎలిమినేట్ చేస్తే ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు z². ఇది దేనికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది, z²కి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మీకు ఇంతకుముందే చెప్పినా కదా, బోర్ మోడల్లో ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అబౌట్ ద హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్. ఈ హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రంలో మనకి ఏమి సిరీస్లు వస్తాయి నాన్న, లైమన్ సిరీస్, బామర్ సిరీస్, ఫ్యాషన్, బ్రాకెట్, ఫండ్, సో ఈ సిరీస్లు వస్తాయి. సో లైమన్ సిరీస్ ఎందులో ఉంటుంది అని అడుగుతాడు. మనం ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రాన్ని తీసుకుంటే మనం చూచేటటువంటి లైట్ ఒకటి ఉంటుంది, ఆ లైట్నే మనం విబ్జిఆర్ లైట్ అని అంటాం. మనం చూడని లైట్ కూడా ఉంటుంది, అంటే మైక్రోవేవ్స్ ఉంటాయి, ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ ఉంటాయి, యూవీ రేస్ ఉంటాయి, గామా రేస్ ఉంటాయి, రేడియో వేవ్స్ ఉంటాయి, రైట్. సో మెనీ వేవ్స్ ఆర్ దేర్. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ చెప్పేటప్పుడు ఇవన్నీ చెప్తా. సో ఇప్పుడు ఈ లైమన్ సిరీస్ ఎప్పుడు వస్తుంది, లైమన్ సిరీసు అంటే n=2 షెల్ నుంచి n=1 షెల్కు ఎలక్ట్రాన్ జంప్ అయితే
ఆర్ 3 షెల్ నుంచి 1 షెల్కు ఆర్ 4 షెల్ నుంచి తర్వాత 1 షెల్కు జంప్ అయితే మనకి ఏమొస్తుంది మనకు లైమన్ సిరీస్ వస్తుంది. అంటే ఫైనల్ స్టేట్ ఎవడు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ఇనిషియల్ స్టేట్ 2 అన్న ఉండొచ్చు, 3 అన్న ఉండొచ్చు, 4 అన్న ఉండొచ్చు, 5 అన్న ఉండొచ్చు, ఇన్ఫినిట్ అన్న ఉండొచ్చు. రైట్, ఇన్ఫినిట్ నుంచి కూడా మనకు 1లోకి ఎలక్ట్రాన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. రైట్, వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్ అంటే ఇది ఏమొస్తుంది అంటే ఇది 912 యాంగ్స్ట్రమ్ నుంచి వెళ్ళి 3116 యాంగ్స్ట్రమ్ 312 సో 3116 యాంగ్స్ట్రమ్ 3000 యాంగ్స్ట్రమ్ సంథింగ్ వస్తుంది. అంటే ఇది ఏ రేంజ్లో ఉంటుంది అంటే లైమన్ సిరీస్ అనేది ఈ 912 యాంగ్స్ట్రమ్స్ అనేది యూవీ రేంజ్లో ఉంటుంది. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లైమన్ సిరీస్ ఏ రేంజ్లో ఉంటుంది అని అడుగుతాడు, అది యూవీ రేంజ్లో ఉంది. రైట్, నెక్స్ట్ నార్మల్ జీమన్ ఎఫెక్ట్. అంటే జీమన్ ఎఫెక్ట్ అనగానే మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, జీమన్ ఎఫెక్ట్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఇస్తుంది. అంటే స్టార్క్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్టార్క్ ఎఫెక్ట్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్, ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జీమన్ ఎఫెక్ట్ టేక్స్ ప్లేస్. దట్ ఈస్ ద థింగ్. రైట్, నెక్స్ట్ మనం ఏం చూస్తున్నాం అంటే చూడండి ఒకసారి, మనం 8th పేపర్. సో 8th పేపర్ ఏముంది మనకు అంటే కండెన్స్డ్ మ్యాటర్ ఫిజిక్స్ ఉంది. 8th పేపర్ ఈజ్ ఏ కండెన్స్డ్ మ్యాటర్ ఫిజిక్స్. ఈ కండెన్స్డ్ మ్యాటర్ ఫిజిక్స్ అంటే మనకి ఏంటిది నాన్న, ఇది సాలిడ్ స్టేట్ ఫిజిక్సే. ఏం ఫిజిక్స్ ఇది? సాలిడ్ స్టేట్ ఫిజిక్స్. రైట్, కానీ మనం దీన్ని ఏమని చదువుకుంటున్నాం, కండెన్స్డ్ మ్యాటర్ ఫిజిక్స్. అంటే వేపర్ వీఆర్ కండెన్సింగ్, వీఆర్ గెటింగ్ ద సాలిడ్ ఫామ్. సో దట్ స్టేట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ సాలిడ్ స్టేట్ ఆర్ కండెన్స్డ్ స్టేట్. సో మనకు 3 స్టేట్స్ ఉన్నాయి మేజర్గా. సో ఏంటి, ఒకటి లిక్విడ్, సాలిడ్, వేపర్. కానీ ఇప్పుడు ఒక కొత్త స్టేట్ కూడా మనకు వచ్చింది, అది ప్లాస్మా స్టేట్. కానీ అది మీకు సిలబస్లో ఇప్పుడు యాడ్ చేయలేదు. బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ, సో దీన్ని ఎట్లా నేను సెగ్రిగేట్ చేసినో చూస్తే మీరు, సో హౌ ఐఎమ్ సెగ్రిగేటింగ్, సో వన్స్ యూ హ్యావ్ టు సీ. సో కండెన్స్డ్ మ్యాటర్ ఫిజిక్స్ని నేను ఎట్లా సెగ్రిగేట్ చేసినో చూడండి. సో క్రిస్టల్ సిస్టమ్స్ అంటే 7 క్రిస్టల్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. క్యూబిక్, టెట్రాగోనల్, ఆర్థోరాంబిక్, మోనోక్లినిక్, ట్రైక్లినిక్, ట్రైగోనల్, హెక్సాగోనల్. సో ఇట్లా మనకి ఎన్ని సిస్టమ్లు ఉన్నాయి? 7 క్రిస్టల్ సిస్టమ్స్. వీటిని ఎన్ని విధాలుగా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం? 14 వేస్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఈ 14 వేస్నే మనం ఏమంటాం? బ్రెవేస్ లాటిసెస్ అని అంటాం. ఇవన్నీ కూడా క్రిస్టల్ సిస్టంలో నేర్చుకుంటాం. ఇది ఫస్ట్. ఇందులో నుంచి 3 క్వశ్చన్స్ మనకు కంపల్సరీ వస్తాయి. రైట్, నెక్స్ట్ బాండింగ్ ఇన్ సాలిడ్స్. అంటే సో మెనీ బాండ్, కోవలెంట్ బాండ్, అయానిక్ బాండ్, మెటాలిక్ బాండ్. సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ బాండింగ్స్ ఆర్ దేర్. సో దోస్ బాండింగ్స్ నుంచి కూడా మనకు క్వశ్చన్లు వస్తాయి. 1 or 2 క్వశ్చన్స్ మనకు రావచ్చు. తర్వాత లాటిస్ వైబ్రేషన్స్. Suppose you have to take a metal, so metal or any element, any material you have to take, you vibrate it. So what will happen? So lattices are vibrating. So because of the lattice vibrating, Debye equations, so Fermi equations, we are getting all these things. Lattice vibration, that is very very important. As 2-dimensional, 1-dimensional, optic region, those regions we have to discuss. Next, free electron theory, Drude-Lorentz theory we have to discuss in the free electron theory. Next, band theory of the solids. This is also very very important. Cranach-Penny model, so effective mass and effective velocity, all those things we have to discuss here. అంటే బాండ్ థియరీ ఆఫ్ సాలిడ్స్ నుంచి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన కదా, మెటీరియల్స్ని మనం క్లాసిఫై చేయొచ్చు. ఇన్సులేటర్, సెమీ కండక్టర్, కండక్టర్గా మనం క్లాసిఫికేషన్ చేయొచ్చు. తర్వాత సూపర్ కండక్టివిటీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. అంటే ఇది సో జీరో రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, కండక్టివిటీ ఈజ్ మోర్. సో దట్స్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ సూపర్ కండక్టింగ్ మెటీరియల్. రైట్, so if you decreasing the temperature, what will happen? The material can exhibit the superconductivity. Kamerlingh Horns అనేటోడు కనుక్కున్న 1911 సో ఎక్సలెంట్ ఫినామినా. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ లెవిటికేషన్ అనేది దీని మీదనే పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ డిఫెక్ట్స్ అండ్ డిస్లొకేషన్స్. సో ఎడ్జ్ డిస్లొకేషన్, స్క్రూ డిస్లొకేషన్, సో 1-dimensional డిఫెక్ట్, 2-dimensional డిఫెక్ట్, పాయింట్ డిఫెక్ట్, 3-dimensional డిఫెక్ట్స్, సో గ్రెయిన్ బౌండరీస్, సో దోస్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ఇన్ ద డిఫెక్ట్స్. నెక్స్ట్ లిక్విడ్ క్రిస్టల్స్ అండ్ క్వాజీ క్రిస్టల్స్. సో మీకున్న సిలబస్లో 8 పార్ట్స్లో నేను సెగ్రిగేట్ చేసిన, ఇది 8 into 2 అంటే మనం 16 daysలో మనం ఇది చదువుకోవచ్చు కండెన్స్డ్ మ్యాటర్ ఫిజిక్స్. కానీ అంత ఈజీ ఏం కాదు. 2 daysలో మనం చదవాలన్నా కూడా కొంచెం కష్టమే. బట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ మోర్ అండ్ మోర్, దెన్ యూ విల్ గెట్ ద పర్ఫెక్షన్. ఈ కండెన్స్డ్ మ్యాటర్ ఫిజిక్స్ అనేది మీకు శ్రీనాథ్ రెడ్డి సార్ మీకు టీచ్ చేస్తాడు. ఈజ్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ దట్ ఫీల్డ్. రైట్, సో ఈ మార్కులు వచ్చేటటువంటి ఛాన్స్ ఉంది. మరి దీంట్లో ఏమి రిఫరెన్స్ బుక్లు ఉన్నాయి చూడండి అన్న, చాలా ఇంపార్టెంట్ రిఫరెన్స్ బుక్లు. సాలిడ్ స్టేట్ ఫిజిక్స్, సో ఇది బైబిల్ ఫర్ ఎస్ఎస్పి, అర్థమైందా? సో అష్రఫ్ మెర్మిన్ అనేది ఇది చాలా మంచి బుక్. ఇది నేను పిలానిలో తీసుకున్నా ఇది బుక్.
సో ఎంత మంచి బుక్ అంటే అంత మంచి బుక్ ఇది, రైట్. సాలిడ్ స్టేట్ ఫిజిక్స్ అనేది మనకు ఒక బైబిల్ లాగా ఉన్నటువంటి బుక్, అస్ట్రాఫ్ట్ అండ్ మెరిమిన్. నెక్స్ట్ సాలిడ్ స్టేట్ ఫిజిక్స్ ఎస్ఓ పిల్లై, వీడు కూడా మంచిగా రాసిండు, ప్రాబ్లమేటిక్ కూడా రాసిండు, ఎస్ఓ పిల్లై తమిళనాడు. నెక్స్ట్ ఇంట్రడక్షన్ టు సాలిడ్ స్టేట్ ఫిజిక్స్, ఇది కెటిల్ అనేటటువంటి బుక్ కూడా ఇంకొక బైబిల్ ఇది ఎస్ఎస్పికి, రైట్. సో మీరు రీసెర్చ్ చేయాలని అనుకుంటే, రేపు మీరు జేఎల్ కొట్టిన తర్వాత డిఎల్ ప్రమోట్ అయ్యి మళ్ళీ రీసెర్చ్ ఫీల్డ్లోకి రావాలంటే ఈ కెటిల్ బుక్ కంపల్సరీ చదవాలి మీరు, చార్లెస్ కెటిల్. నెక్స్ట్ సాలిడ్ స్టేట్ ఫిజిక్స్ బై వాహబ్, ఇది చాలా మంచి బుక్ వాహబ్ అనేది. తర్వాత సాలిడ్ స్టేట్ ఫిజిక్స్ బై డెక్కర్, ఇది కూడా ఒక రకంగా బైబిల్ లాంటిదే, చాలా మంచి బుక్కులు ఉన్నాయి సాలిడ్ స్టేట్ ఫిజిక్స్లో. ఎందుకంటే అందరు రీసెర్చర్లు సాలిడ్ స్టేట్ ఫిజిక్స్ నుంచే ఉన్నారు, ఫిజిక్స్ రీసెర్చర్లు, రైట్. ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ తీసుకున్న, ఐఐసి బెంగళూరు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ తీసుకున్న, మీరు ఐఐటి కాన్పూర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ తీసుకున్న, ఐఐటి బాంబే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ తీసుకున్న, స్కూల్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ తీసుకున్న, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ, మీకు మెజారిటీ ఆఫ్ ద రీసెర్చ్ ఏరియా సాలిడ్ స్టేట్ ఫిజిక్స్ నుంచే. నెక్స్ట్ సాలిడ్ స్టేట్ ఫిజిక్స్ బై, సో ఇది ఒక బుక్ హెచ్ఆంద్ పబ్లిషర్స్ బుక్ ఇది, రైట్. సో ఆర్కే పూరి అండ్ ఎంఏ బబర్, ఇది ఇండియన్ ఆథర్, మంచి బుక్, మంచిగా రాసింది. తర్వాత అడ్వాన్స్డ్ సాలిడ్ స్టేట్ ఫిజిక్స్ ఫిలిప్స్ అండ్ ఫిలిప్స్, సో ఈ ఫిలిప్ అండ్ ఫిలిప్స్ అనేటోడు కూడా చాలా బాగా రాసిన బుక్, ఇది ఫారెన్ ఆథర్ బుక్. సో ఇన్ని బుక్కులు మీరు కొనుక్కొని, ఒక్కొక్క బుక్కులో ఒక్కొక్క 2000 పేజీలు ఉన్న బుక్కులు కొనుక్కొని మీరు చదువుకోవడానికి ఈ 4 నెలల కష్టం అవుతుంది. కంపల్సరీ మీరు కోచింగ్ తీసుకుంటేనే ఇది మీకు బుర్రలోకి ఎక్కడానికి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇవి ఒకేసారి చదివితే కష్టం, ఇది ఓరియంటేషన్స్ కూడా డిఫరెంట్ ఓరియంటేషన్స్ ఉంటాయి. సరే మరి ఎట్లా మనకు క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి దీంట్లో నుంచి మనకు క్వశ్చన్లు ఎట్లా వచ్చినాయో చూద్దాం. సాలిడ్ స్టేట్ ఫిజిక్స్ నుంచి మనకు క్వశ్చన్లు ఎట్లా వచ్చినాయి, ఇంకొకటి అయితే మనకు అయిపోతుంది. చూడండి, ద నెంబర్ ఆఫ్ క్రిస్టల్ సిస్టమ్ ఇన్ 3 dimensions. ఇప్పుడే చెప్పిన ఓన్లీ 7 క్రిస్టల్ సిస్టమ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద యూనివర్స్. హౌ మెనీ వేస్ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్? 14 వేస్గా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు 7 క్రిస్టల్ సిస్టమ్. ఆన్సర్ ఈ 7. ఎంత సింపుల్గా అడిగింది చూడండి. నెక్స్ట్, ఇన్ ఏ సింపుల్ క్యూబిక్ లాటిస్ అంటే సపోజ్ ఒక లాటిస్ని తీసుకుంటే దాంట్లో ఏముంటుందన్న, అవర్ బ్రెడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అనుకుంటున్నా. సో అవర్ హైట్ అండ్ బ్రెడ్త్ అండ్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్, దట్ సిస్టమ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ క్యూబిక్ సిస్టమ్, రైట్. సో ఏమి ఇచ్చిండు? డిస్టెన్స్లు ఇచ్చిండు, లాటిస్ డిస్టెన్స్లు ఇచ్చిండు. సో ఏం కనుక్కోమంటాడు? మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఇచ్చిండు. మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఇచ్చి ఏం కనుక్కోమంటాడు? ప్లేన్ డిస్టెన్స్ని కనుక్కోమంటాడు. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? సో DHKL is equal to 1 by square root of h square by a square plus k square by b square plus l square by c square, right? So this is our formula. But a is equal to b is equal to c, అంటే a square is equal to b square is equal to c square, కరెక్ట్? అంటే ఇప్పుడు మనం దీన్ని చేస్తే ఏమవుతుందన్నా, ఇది a is equal to b is equal to తీస్తే a by square root of h square plus k square plus l square అవుతుంది, రైట్? ఇప్పుడు DHKL ఇచ్చిండు, ఒక్కొక్క దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. DHKL ఇచ్చిండు. సో ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చిండనా, D100 ఇచ్చిండు. సో ఏమిచ్చిండు? D100 అంటే h is equal to 1, k is equal to 0, l is equal to 0. సో నాకు క్యూబిక్ లాటిస్. సో క్యూబిక్ లాటిస్ అంటే మన ఏమొస్తుంది ఇది? సో క్యూబిక్ లాటిస్ అంటే a బై h స్క్వేర్ అంటే ఎవడు? 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 0 స్క్వేర్ ప్లస్ 0 స్క్వేర్ అంటే ఎవడు వస్తాడు? a బై 1 వస్తుంది, కరెక్ట్? సో a బై √1 మీన్స్ 1. నెక్స్ట్ నాకు ఎవడున్నాడు? D110 అంటే h is equal to 1, k is equal to 1, l is equal to 0 అంటే వీడు ఏమవుతాడు? a బై √2 అవుతాడు. సిమిలర్లీ సో 1 వీడు ఏమవుతాడు? a బై √3 అవుతాడు. సో నాకు ఏం కనుక్కోమంటాడు? రేషియో కనుక్కోమంటాడు. అంటే మనం ఇప్పుడు కనుక్కున్నాం. సో 100 ఏమొచ్చింది? a బై √1 ఈస్ టు a బై √2 ఈస్ టు a బై √3. సో ఏ గెట్ క్యాన్సల్. సో LCM యూ హ్యావ్ టు టేక్ √6 అంటే √6 ఈస్ టు √3 ఈస్ టు √2 అంటే అవర్ ఆన్సర్ ఎంత? √6 √3 √2. ఎక్కడున్నది? అవర్ ఆప్షన్ డి. ఆప్షన్ డి ఈజ్ కరెక్ట్. ఇట్లా చేయాలంటే మనం చేయాలంటే ఏం చేయాలి? మనకి ఈ ఫార్ములా గుర్తుండాలి. సో ప్లస్ మనం అప్లై చేసే కాలిబర్ కూడా ఉండాలి. సో దెన్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఏమిచ్చిండు? ద ఎఫెక్టివ్ మాస్ ఆఫ్ ఏ ఎలక్ట్రాన్ ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ కండక్షన్. ఇది బాండ్ థియరీ ఆఫ్ ద సాలిడ్ నుంచి వచ్చింది.
వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? డైరెక్ట్ ఫార్ములానే, ఎఫెక్టివ్ మాస్ m కాంజుగేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు h కట్ స్క్వేర్ బై d స్క్వేర్ e బై dk స్క్వేర్. దిస్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ మాస్ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్, ఎఫెక్టివ్ మాస్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ అకార్డింగ్ టు ద బాండ్ థియరీ ఆఫ్ ద సాలిడ్స్. క్రానిక్ పెన్నీ మోడల్ అనేటోడు, క్రానిక్ పెన్నీ అనేటోడు కనుక్కున్నాడు దాన్ని, రైట్? సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇట్లా మనకు క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి 2009లో, అన్ని ఫార్ములా బేస్డే వచ్చినాయి, చాలా ఈజీగా ఉంది పేపరు. కానీ ఇప్పుడు అంత ఈజీ ఉంటుందని మనం అనుకోలేం, రైట్? నెక్స్ట్ ఇక లాస్ట్ పేపర్ ఎవడాడు, లాస్ట్ బట్ లీస్ట్, దట్ ఈజ్ ఏ న్యూక్లియర్ అండ్ పార్టికల్ ఫిజిక్స్. సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫిజిక్స్, న్యూక్లియర్ అండ్ పార్టికల్ ఫిజిక్స్. చూడండి ఒకసారి ఈ న్యూక్లియర్ అండ్ పార్టికల్ ఫిజిక్స్. సో వీడు హెడ్డింగ్ మాత్రం న్యూక్లియర్ అని ఒకటి ఇచ్చిండు, పార్టికల్ అని ఒకటి ఇచ్చిండు. కానీ ఇచ్చినటువంటి ఎంటైర్ కంటెంట్ ఆఫ్ ద సిలబస్లో న్యూక్లియర్ కంటెంటే ఇచ్చిండు. అర్థమైందా? మీకు ఇచ్చిన ఫస్ట్ బేసిక్స్ ఆఫ్ రేడియో యాక్టివిటీ నుంచి న్యూక్లియర్ రియాక్షన్స్ వరకు ఏమి ఇచ్చిండు మనకు? న్యూక్లియర్దే ఇచ్చిండు. బట్ ఈవెన్ దో పార్టికల్ ఫిజిక్స్ కూడా నేను చెప్పిన, పార్టికల్ ఫిజిక్స్ కూడా మీకు లెప్టాన్స్ అండ్ ఫెర్మియాన్స్ అండ్ బోసాన్స్ అవన్నీ కూడా మీకు చెప్పిన, కావాలనుకుంటే మీరు ఇది కూడా వినండి. నెక్స్ట్ మనం ఇది ఎట్లా సెగ్రిగేట్ చేయొచ్చు మనం న్యూక్లియర్ అండ్ పార్టికల్ ఫిజిక్స్ను, హౌ వీ హ్యావ్ టు సెగ్రిగేట్. ఒకసారి చూడండి, దీన్ని నేను 8 పార్ట్స్గా సెగ్రిగేట్ చేసిన. అది సిలబస్ చూస్తే మీకు కష్టం అవుతుంది. అంటే ఇట్లా మీరు సెగ్రిగేట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్క రోజు 2 రోజుల్లో మీరు చదివేయచ్చు. అంటే ఒక 15 డేస్లో మీరు ఫినిష్ చేయొచ్చు. ప్రతి పేపర్ కూడా మీరు 15 డేస్లో ఫినిష్ చేయొచ్చు. మనకు 9 పేపర్స్ ఉన్నాయి. 9 పేపర్స్ అంటే మనం వితిన్ ద 3 మంత్స్లోనే మనం 50 ఫినిష్ చేయొచ్చు. సో మీకు కొన్ని 3-4 కూడా ఇచ్చిన. సో ఇప్పుడు ఏమిటిది? బేసిక్స్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియర్ ప్రాపర్టీస్. దాంట్లో సైజు, రేడియస్, మాసు, డెన్సిటీ అవి నేర్చుకుంటాం. నెక్స్ట్ న్యూక్లియర్ మోడల్స్. ఇలా 2 మోడల్ ఉన్నాయి, ఒకటి లిక్విడ్ డ్రాప్ మోడల్ ఒకటి ఉంది, నెక్స్ట్ ఒకటి ఉన్నది ఏమున్నది నాన్న, షెల్ మోడల్ ఒకటి ఉంది. 2 మోడల్ నేర్చుకుంటాం. నెక్స్ట్ న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్. ఈ న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్లో మనం కొన్ని న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ప్రాపర్టీలు నేర్చుకుంటాం, యుకావా మెజాన్ థియరీ నేర్చుకుంటాం, 5 మెజాన్ నేర్చుకుంటాం, అవన్నీ నేర్చుకుంటాం. రేడియో యాక్టివిటీ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే డీకే కాన్స్టెంట్లు అవన్నీ కూడా రేడియో యాక్టివ్ సక్సెసివ్ ఇంటిగ్రేషన్, రేడియో యాక్టివ్ డేటింగ్, తర్వాత రేడియో యాక్టివ్ సిరీసెస్ అవన్నీ ఇందులో నేర్చుకుంటాం. తర్వాత డీకే, న్యూక్లియర్ డీకేస్ అంటే ఆల్ఫా డీకే, బీటా డీకే అండ్ గామా డీకే. సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆల్ఫా, బీటా, గామా డీకే, దాని సెలక్షన్ రూల్స్ కూడా మీకు సిలబస్లో ఉంది. తర్వాత న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అండ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్. సపోజ్ చూడండి, న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఏ బాంబు పనిచేస్తుంది? న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్. సో న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ నుంచి ఆటమిక్ బాంబు న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ మీద పనిచేస్తుంది. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు అందరు మనం బాంబులు తయారు వేసుకున్నాడే కదా, రైట్? ఆటమిక్ బాంబ్. న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్లో ఎవడు పనిచేస్తాడు? మీకు హైడ్రోజన్ బాంబు న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ప్రిన్సిపల్ నుంచి మీకు పనిచేస్తుంది. అంటే ఇవి 2 కూడా మీకు కాన్సెప్ట్లు ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్, మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్స్. సో దేర్. తర్వాత పార్టికల్ ఫిజిక్స్, అంటే హెడ్డింగ్లో ఉంది కాబట్టి పార్టికల్ ఫిజిక్స్ నుంచి కూడా కొన్ని చెప్పిన. మొత్తం ఎన్ని రోజులలో చెప్పొచ్చు? సో ఇది 8 రోజులలో మనం కథం చేయొచ్చు దీన్ని కావాలనుకుంటే. సో ఇది ఎన్ని మార్కులకు వస్తుంది? మనకు 17 మార్క్స్ వస్తుంది. తర్వాత దీని రిఫరెన్స్లు ఏంటి చూడండి. ఈ న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ సంబంధించినటువంటి రిఫరెన్స్లు చాలా చాలా పెద్ద బుక్కులు, మీరు చదివినా కూడా అర్థం కాదు. అయినా మీకు రిఫరెన్స్లు ఇచ్చిన, ఒకవేళ మీరు నా క్లాస్ విని మీరు దూర ప్రాంతంలో ఉండి చదువుకోవాలనుకుంటే ఈ బుక్కులు తీసుకొని కూడా మీరు చదువుకోవచ్చు. న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ ఇర్విన్ కప్లాన్, ఇది ఎంత మంచి బుక్ అంటే సో చాలా మంచి బుక్. నెక్స్ట్ ఇంట్రడక్షన్ టు న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్, కెన్నెత్ ఎస్ క్రేన్, ఇది చాలా గ్రేట్ బుక్, ఇది చాలా బాగా రాసింది. నెక్స్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ పార్టికల్స్, ఈ గ్రిఫిత్ అనేటోడు న్యూక్లియర్లో కూడా రాసిండు. మీకు ఈఎం థియరీలో గ్రిఫిత్ ఉన్నాడు, క్వాంటమ్ మెకానిక్స్లో గ్రిఫిత్ ఇచ్చిన, తర్వాత న్యూక్లియర్ అండ్ పార్టికల్ ఫిజిక్స్లో కూడా మీకు గ్రిఫిత్ ఇచ్చిన. బికాస్ సో గ్రిఫిత్ డిడ్ రీసెర్చ్ వెరీ నైస్ ఇన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ థింకింగ్. నెక్స్ట్ పార్టికల్ ఫిజిక్స్ అరోరా is a nice book. సో న్యూక్లియర్ అండ్ పార్టికల్ ఫిజిక్స్ అండ్ ఇంట్రడక్షన్ టు ద న్యూక్లియర్ అండ్ సబ్ న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్, ఎమిలియో సెగ్రీ, ఇది ఎంత మంచి బుక్కో. అర్థమైందా? సో ఇది మంచి, ఇవన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆర్ ఫారెన్ ఆథరే. ఒక డీసీ తాయల్, మీరు ఎంఎస్సీలో చదువుకుంటారు కాబట్టి ఈసారి బుక్ ఇవ్వలేదు ఏంది అని అనుకుంటారని మీకు అది కూడా ఇచ్చిన. డీసీ తాయల్ ఆల్సో నైస్, రైట్? సో నెక్స్ట్ బేసిక్ న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ బిఎన్ శ్రీవత్సవ, ఈ ఇద్దరు మాత్రమే ఇండియన్ ఆథర్లు. సో మిగతా అందరు కూడా ఫారెన్ ఆథర్ బుక్లు, చాలా మంచి బుక్లు. అర్థమైందా? న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్కు దే ఆర్ వెరీ ఎక్సలెంట్ బుక్స్. నెక్స్ట్ సో ఇది మనకి ఎట్లా వస్తాయి మరి ఎగ్జామ్లో? మనకు ఇది 2009లో మనకు పేపర్ న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ ఎట్లా వచ్చింది ఒకసారి చూద్దాం. న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ ఎట్లా వచ్చింది, ఇదే లాస్ట్ మనకు. సో ఎట్లా వచ్చిందో చూస్తే న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ నుంచి క్వశ్చన్ చూడండి. ద హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ బిస్మత్ ఎంత ఉన్నాడు నాన్న? సో హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ బిస్మత్
సో ఆఫ్ లైఫ్ అంటే టీ ఆఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 days ఇచ్చిండు కదా. టీ ఆఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 days. ద వాల్యూ ఆఫ్ ద డిసింటిగ్రేషన్ కాన్స్టెంట్ ఎంత అని అడుగుతాడు. ద వాల్యూ ఆఫ్ ద డిసింటిగ్రేషన్ కాన్స్టెంట్ అంటే లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత. లాంబ్డా అంటే వేవ్ లెంత్ కాదు న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్లా, ఇది డిసింటిగ్రేషన్ కాన్స్టెంట్. మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది, లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.693/T రైట్. సో దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే 0.693/5 చేస్తే ఎంత వస్తుంది, 0.14 వస్తుంది, అంటే 14 per day రైట్. దట్ ఈస్ ద సి ఆన్సర్ ఈజ్ కరెక్ట్. అంటే మనం ఇది చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఫార్ములా తెలియాలి. ఫార్ములా తెలియకపోతే మనం ఏం చేయలేం, అర్థమవుతుందా. ఫార్ములా తెలియకపోతే ఏనో బీనో గుడి అడిమారి గుడి దెబ్బ ఉండదు, ఇది లెక్క, అర్థమవుతుందా. సో రైట్. సో ఫార్ములా కంపల్సరీ తెలిస్తేనే మనం ఇది చేయగలుగుతాం, ప్లస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి క్యాలిక్యులేషన్ చేసే ఎబిలిటీ కూడా ఉండాలి. సో ఆల్ఫా అండ్ బీటా పార్టికల్స్ ఆర్ ఎమిటెడ్ ఇన్ రేడియో యాక్టివ్ చైన్. సో వాడు ఏమి ఇచ్చిండు అంటే ప్లూటోనియం, చూడండి అన్న, ప్లూటోనియం 94-242 నుంచి ఇది స్టార్టింగ్ ఎలిమెంట్, ఎండింగ్ ఎలిమెంట్ ఎంత ఇచ్చిండు చూడండి అన్న, లెడ్ 80-206 ఇచ్చిండు. ఏం కనుక్కోమంటాడు అసలు, ఫస్ట్ మన క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం కనుక్కోమంటాడు అనేది చదవాలి, అది ఇంపార్టెంట్. ఏం కనుక్కోమంటాడు, ఆల్ఫా బీటా పార్టికల్ ఎన్ని ఎమిట్ అవుతాయి అని అడుగుతాడు. ఏమైంది, ఈ ప్లూటోనియం అనేది కాస్త లెడ్గా రూపాంతరం చెందింది, ఏంది 206. సో ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్ కనుక్కోవడానికి ఒక ఫార్ములా ఉంది. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో వాట్ ఈస్ ద ఏఐ మైనస్ ఏఎఫ్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై 4తో డివైడ్ చేయాలి. ఏఐ ఎంత ఉన్నది, 242 ఉంది, మైనస్ ఏఎఫ్ ఎంత ఉంది, 206 ఈజ్ డివైడెడ్ బై 4. 242 మైనస్ 206 అంటే తెలుసా ఎంత వస్తుంది, 36. 36/4 అంటే ఎంత, 9. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎన్ని వచ్చినాయి, 9 వచ్చినాయి. దీంట్లో 9 ఎక్కడన్నా తగలబడ్డదో చూడాలా, ఏడుంది, 9 ఇక్కడ ఉంది, ఇలా 9 లేదు, ఇలా 9 లేదు, ఇలా 9 ఉంది, 2 ఉన్నాయి, 2 ఎలిమినేట్ చేసినాం, కానీ ఇంకా 2 తగలబడ్డాయి. కాబట్టి ఇక కంపల్సరీ మనం బీటా పార్టికల్ కనుక్కోవాలి, 6 ఆ 9 తెలియదు కదా. సో నెంబర్ ఆఫ్ బీటా పార్టికల్స్ని ఎట్లా కనుక్కుంటాము, దీనికి ఒక ఫార్ములా ఉంది నెంబర్ ఆఫ్ బీటా పార్టికల్స్ కనుక్కోవడానికి. ఏంటిది అది అంటే ZI మైనస్ ZF మైనస్ 2 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్. ఇది ఫార్ములా, నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ రైట్. దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే చూడండి అన్న, ZI అంటే ఏమొస్తుంది, సో ZI అంటే ఎంత ఉంది, 94 మైనస్ ZF అంటే ఎంత ఉన్నాడు, 82 మైనస్ 2 ఇంటూ ఎవడాడు, సో 2 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ 2 ఇంటూ 9. సో 2 ఇంటూ 9 అంటే 18 మైనస్ 82 అంటే ఎంత, 76. 9 ఎంత వచ్చింది అది రైట్. ఒక్క నిమిషం. సో ఇప్పుడు ZF ఇక్కడ కదా, ZI ఇక్కడ తీసుకోండి, ZF మైనస్ ZF అంటే 82 మైనస్ వీడు ఎంత వస్తాడు, 94 మైనస్ 82. 94 మైనస్ 82 అంటే ఎంత, 76 మైనస్ 82. 76 మైనస్ 82 అంటే 6. సో అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ 6. C is the correct answer. What is the number of beta particle formula? So number of beta particle formula is equal to ZF minus ZI minus 2 into number of alpha particles. Please concentrate. రైట్. సో మీరు రేపు జాయిన్ అయినా జాయిన్ కాకపోయినా సో మీకు ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్, నెంబర్ ఆఫ్ బీటా పార్టికల్ మీరు ఎట్లా కనుక్కోవాలి. ఏంటిది ఆన్సర్, 9, 6. నెక్స్ట్ మిస్సింగ్ మ్యాజిక్ నెంబర్స్ ఎమాంగ్ ద షెల్ నెంబర్స్. చూడండి అన్న, షెల్ నెంబర్స్ ఉన్నవి, ఇది షెల్ మోడల్ నుంచి వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్. సో మనకు షెల్ నెంబర్లో ఉన్నటువంటి నెంబర్లు ఏంటిది, 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 and 184. These are the shell numbers. సో ఇదే రేషియోలో చూడండి, 2 ఉందా, ఉంది, 8 ఉంది, 20 ఉంది, 28 ఉంది, నెక్స్ట్ 82 ఉంది, 126 ఉంది, 184 ఉంది. ఏం మిస్ అయింది, 50 మిస్ అయింది. మిస్సింగ్ వాడు ఏమడుగుతాడు, మిస్సింగ్ మ్యాజిక్ నెంబర్ అమాంగ్ ద షెల్ నెంబర్స్ అంటూ. మిస్సింగ్ మ్యాజిక్ నెంబర్ ఈజ్ 50 రైట్. సో లైక్ దిస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ కమింగ్. ఇవన్నీ దేంట్లో వచ్చినాయి మనకు,
2008 నోటిఫికేషన్లో ఉన్నటువంటి 2009లో కండక్ట్ చేసినటువంటి జేఎల్లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్లు. అర్థమవుతుందా? ఇవి చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి. సో అంటే ఈజీ అంటే తెలియకపోతే ఇవి కష్టమే. ఇప్పుడు న్యూక్లియర్లో చెప్పినవి తెలియకపోతే ఏది కూడా మీరు చేయలేరు. డీకే కాన్స్టెంట్ చేయలేరు, నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా బీటా పార్టికల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేరు, అడ్డిమారి గుడ్డి దెబ్బ పెట్టి రావాలి, తర్వాత మిస్సింగ్ లెటర్ కూడా చేయలేరు. ఎందుకంటే ఈ ఆర్డర్ తెలిస్తేనే మీకు చేయడానికి వస్తుంది. లేకపోతే ఈ నెంబర్ తెలియకపోతే ఏం చేస్తాం? కష్టం. ఇది ఒకేసారి గుర్తుపెట్టుకోవడం కూడా కష్టమే. ఎందుకంటే ఇది ఒక ఆర్డర్. అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్లు నిండిన తర్వాత 8 నిండితే 8 నిండిన తర్వాత 20 నిండితే 20 నిండిన తర్వాత 28 నిండితే 28 నిండిన తర్వాత 50 నిండితే 50 నిండిన తర్వాత 82 నింపాలి, 126 ఏం నింపాలి? ఎలక్ట్రాన్లను ఎట్లా నింపుతామో న్యూక్లియాన్లను అట్లా నింపుతాం. అంటే న్యూట్రాన్ ప్రోటాన్లను అట్లా నింపుతాం. అర్థమైందా? ఇది న్యూక్లియాన్ ప్రోటాన్లను నింపేటటువంటి ప్రాసెస్. అంటే ఇది న్యూక్లియర్ మోడల్. మనం ఎలక్ట్రానిక్ మోడల్ చదువుతలేము ఇప్పుడు. న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్లో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ న్యూక్లియాన్స్. న్యూక్లియాన్స్ అంటే ఎవడున్నాడు? న్యూట్రాన్స్ అండ్ ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఇంట్రడక్షన్ class. So in introduction class I am teaching about syllabus and reference books and how the questions are coming in each and every paper. So each and every paper నుంచి నేను 3 questions తీసుకున్నా. అర్థమైందా? అంటే మనకు ఇందులో నుంచి కూడా మనకు 17 క్వశ్చన్స్ వచ్చే ప్రాబబిలిటీ ఉంది. 16 to 17 క్వశ్చన్స్ వచ్చే ప్రాబబిలిటీ. 17 నేను విత్ ఇన్ ద ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్లో నేను చెప్పలేను. మీరు జాయిన్ అయినప్పుడు ఈ టాపిక్లు కవర్ అయినప్పుడు సో కంపల్సరీ ఈ క్వశ్చన్లను కూడా నేను మీకు క్లాస్ రూమ్లో చెప్తా. కాబట్టి రేపటి నుంచి మనం ఏం స్టార్ట్ చేస్తాం? ఆటమిక్ మాలిక్యులర్ ఫిజిక్స్ని స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ప్రతిరోజు మనకు క్లాస్ ఉంటుంది. 6 to 8 మన క్లాస్ టైమింగ్, రైట్? ఈ 6 to 8 మార్నింగ్ క్లాస్ టైమింగ్. ఈ మార్నింగ్ క్లాస్ 6 to 8 క్లాస్ టైమింగ్లో మీకు కంపల్సరీ రోజు 5 క్వశ్చన్స్, 5 కాంపిటేటివ్ క్వశ్చన్స్ ఆ టాపిక్కి సంబంధించినవి మీకు ఎక్సర్సైజ్ కూడా ఇస్తా. తర్వాత ప్రతి వారం మనం ఒక 25 క్వశ్చన్లను టెస్ట్ కూడా రాద్దాం. సో ఎందుకంటే మీరు ఎక్కువ క్వశ్చన్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది. సో మీరు ఇంగ్లీష్కు అలవాటు పడాలి అంటే సో యూ హ్యావ్ టు ఎక్సర్సైజ్ ద క్వశ్చన్స్. సో దెన్ ఓన్లీ సో యూ ఏబుల్ టు నో ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్ టైం. అదర్వైజ్ అప్పుడే మీరు చదివి అప్పుడే దాన్ని తెలుగులో నుంచి ఇంగ్లీష్లోనికి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే ఇది న్యూక్లియర్ అంటే కేంద్రకము అని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే చాలా కష్టమవుతుంది. అర్థమైందా? సో కాబట్టి మీరు బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇది మీరు జాయిన్ కావాలంటే మన యాప్లో ఈ లింక్ ఉంటుంది. సో ఈ లింక్ నుంచి మీరు జాయిన్ కావచ్చు. సో జాయిన్ అయితే మనకు ఎవరున్నారు? వీళ్ళు ఉన్నారు. సో ఏమున్నది? 25th December లోపు జాయిన్ అయిన వారికి మాత్రమే జిఎస్ ఫ్రీగా ఉంది. అంటే మనం ఇప్పుడు ఈ కోర్సులో మీరు జాయిన్ అయితే చాలా ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తున్నారు నాన్న. ఇప్పుడు మీరు విన్నారు నాది ఏంటిదో. సో నాకంటే ఎక్స్పర్ట్స్ వాళ్ళందరూ, రైట్? కాబట్టి మీరు 25th లోపు జాయిన్ అయితే మీకు జిఎస్ సిలబస్ ఫ్రీగా మీకు అప్లోడ్ చేస్తాం 25th జాయిన్ అయితే. అర్థమైందా? సో ఆల్ ది బెస్ట్. మీరు అందరు కూడా కాంపిటేటివ్లో సక్సెస్ కావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. ఎందుకంటే 14 సంవత్సరాల తర్వాత మనకు జేఎల్ నోటిఫికేషన్ తెలంగాణలో వచ్చింది. ఇది నభూతో నా భవిష్యత్. ఇక మళ్ళీ ఇట్లాంటి నోటిఫికేషన్ మనం చూడము. న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీల పరిస్థితులు ఏమైతాయో తెలియదు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలా. కాబట్టి వచ్చినప్పుడే మనం ఆపర్చునిటీని అదిం పట్టుకోవాలా. అదే మన తెలివి కల్లోల యొక్క లక్షణం. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్.